اس ناول کا خلاصہ آپ کے لیے حاضر ہے۔ بڑی سوچ بچار کے بعد اس نے سلو پر اعتماد کرنے کا فیصلہ کر ہی لیا تھا، اور اب وہ پچھلے 1 گھنٹے سے اس کے سر پہ کھڑا اس کے کچھ کہنے کا انتظار کر رہا تھا۔ علی صاحب اب بولو بھی، کتنی دیر سے کھڑا ہوں؟ یار سلو، وہ ہچکچایا، وہ تجھے میری گرے شرٹ بہت پسند ہے نا؟ چلو وہ تم لے لو۔ ہیں؟ اس نے پورے 32 دانت ایک ساتھ باہر نکالے۔ ایمان سے؟ قسم کھائیں؟ ہاں ہاں، کس کی قسم کھاؤں؟ اس نے یقین دلایا۔ ماہ پارہ بی بی کی قسم کھائیں۔ بڑا معنی خیزی سے مسکرایا اور احمد علی بری طرح چونکا۔ تم اس سے بولا ہی نہیں کیا؟ اجی اڑتی چڑیا کے پر گن لیتا ہے سلو، اپنے علی صاحب کی نظریں نہ پہچانے، یہ کس طرح ممکن ہے؟ وہ فخریہ بولا۔ کسی اور کو تو پتہ نہیں چلا؟ وہ کچھ پریشان ہو کر بولا۔ اسے گئے 1 مہینہ ہو چکا ہے۔ اس پورے مہینے میں اس نے خط نہیں لکھا مجھے، ایک فون نہیں کیا۔ یار وہ اس کے دادا، جواد نے سمجھانا چاہا۔ ارے بھاڑ میں جائیں دادا، دادا نہ ہوئے فرعون ہو گئے۔ مجھے تو لگتا ہے وہ بھول گئی ہے مجھے، وقتی جذبہ تھا اس کا، ورنہ جو حال میرا ہے وہی تو اس کا بھی ہونا چاہیے۔ تم خود کیوں نہیں چلے جاتے وہاں؟ میں؟ ہاں، اب مجھے ہی جانا ہوگا۔ سوچ میں گم کھڑے ہوتے بڑبڑایا۔ السلام علیکم، آپ سب کو خوش آمدید۔ ایک بہت ہی پیارا سا ناول آپ سب کے لیے، جس کا نام ہے جس بات کو کھیل سمجھتے ہو۔ اگر آپ نے ابھی تک میرے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہوا تو کر لیجیے، کمنٹ اور لائک بھی ضرور کیجیے گا۔ تو چلیے پھر چلتے ہیں، اس خوبصورت سے ناول کی شروعات کرتے ہیں۔ بائک گیٹ کے باہر ہی رک گئی تھی، چونکہ اس میں سائلنسر کی کمی تھی۔ چنانچہ گھر کے اندر اپنے کمرے میں کارپیٹ پر اوندھے لیٹے احمد علی کو فوراً ہی خبر ہو گئی کہ باہر کون آیا ہے۔ ایک لمحہ ضائع کیے بغیر اس نے ہاتھ بڑھا کر ڈیک آف کیا اور اٹھ کر باہر بھاگا۔ اتنی دیر میں باہر آنے والا کال بیل پر انگلی رکھ چکا تھا، جسے ہٹانے کا اس کا کوئی ارادہ نہیں لگتا تھا۔ سلو، سلو! احمد نے کمرے سے باہر آ کر سلو کو جلدی سے آوازیں دیں۔ کیوں چیخ رہے ہیں؟ سلو جانے کس کونے سے برآمد ہوا۔ دیکھو وہ باہر جواد صاحب آئے ہیں۔ سلو نے مسکرا کر جملہ اچکا۔ کم بخت، بلا کا سراغ رساں تھا۔ ہاں ہاں وہی ہیں، ان سے جا کر کہو احمد صاحب 1 ہفتے کے لیے کراچی گئے ہیں۔ پر آپ تو یہی ہیں۔ اس نے سر سے لے کر پاؤں تک اسے دیکھا۔ میں یہی ہوں، لیکن تم ان سے جا کر یہی کہو گے۔ وہ تل ملایا۔ کال بیل تھی کہ کان کے پردے پھاڑے دے رہی تھی۔ اچھا، واقعی جھوٹ بولوں؟ کمینگی سے مسکرائے۔ لیکن میرا کیا فائدہ؟ ابے جدی پشتی راشی، جا تو صحیح، واپسی میں دیتا ہوں کچھ۔ اس نے دانت پیسے تو دوڑتا ہوا دروازے سے نکل گیا۔ احمد علی بھی پیچھے پیچھے لاؤنج تک آیا اور کھڑکی سے پردہ سرکا کر ذرا سا جھانکا۔ سلو گیٹ کھولے، باہر سر نکالے، جواد سے جانے کن مسائل پر گفتگو کر رہا تھا۔ کیا یوسف زلیخا کی کہانی سنانے بیٹھ گیا؟ سیدھا سا ایک جملہ بکنے میں 10 گھنٹے لگاتی ہے۔ چند لمحوں بعد سلو کسی فاتح جرنیل کی مانند فخریہ مسکراتا ہوا اندر آئے۔ اتنی سی بات کہنے میں اتنی دیر لگاتی؟ اس نے جھلا کر پوچھا۔ تو کیا مطمئن نہ کرتا انہیں؟ وہ تو بضد تھے اندر آنے پر، بیگم صاحبہ سے ملنا چاہ رہے تھے۔ پھر کیا کہا تم نے؟ اس نے جلد بازی سے پوچھا۔ میں نے کہا وہ تو لاہور گئی ہیں، پتہ نہیں کب لوٹیں۔ وہ مسکرایا۔ پھر صاحب جی کا پوچھا کہ کب تک آئیں گے؟ میں نے کہا جی وہ تو مسکین آدمی ہیں، کیا خبر کب لوٹیں، کیا بھروسہ نہ بھی لوٹیں۔ اس بکواس کی کیا ضرورت تھی؟ اس نے برا سا منہ بنایا۔ بکواس کی، جب ہی تو گئے ہیں وہ، کوئی آسان کام تھا انہیں بھیجنا؟ بڑے غصے میں تھے۔ اچھا ٹھیک ہے، چھٹی کرو۔ اس نے مشکل ٹلنے پر شکرانہ بھیجا، مزے سے صوفے پر لیٹ کر ٹانگ پر ٹانگ رکھی۔ عجیب، واہ، ایسے ہی چھٹی کرو۔ وہ جو وعدہ کیا تھا؟ اس نے گول آنکھیں گھمائی۔ کون سا وعدہ؟ اس نے انجان بننے کی انتہا کر دی۔ ارے واہ، اچھی دھاندلی ہے، میں کہہ دوں گا بیگم صاحبہ سے ابھی بھی۔ ہاں، سلو نے روحان سا ہونے کی فل ایکٹنگ کی۔ کیا کہہ دو گے بھائی؟ کیا ہوا احمد علی؟ ثریا بیگم کبابوں کا مسالہ لیے چلی آئی۔ وہ گھبرا کر اٹھا۔ کچھ نہیں امی جی، بکواس کرتا ہے یوں ہی۔ سلو کو بڑی خطرناک آنکھیں بنا کر دکھائی۔ ارے واہ،
ऐसे ही बकवास करता हूँ बेगम साहिबा। इन्होंने मुझसे जवाद साहब के सामने इतने झूठ बुलवाए जिनका शुमार नहीं। ख़ुद कराची गए, आपको लाहौर भेजा और तो साहब को मस्कीन आदमी बना डाला, जिनकी कोई ख़बर नहीं कि वो कब लौटें और क्या भरोसा ना भी लौटें। कैंची की मानंद कट कट करता चला गया। अहमद दंग रह गया। सल्लू से इस नमक हरामी की से कतई तवक्को न थी। अबे साले, अपनी जगह से उठा। देखें बेगम साहिबा। सल्लू झट उनके पीछे हुआ। अहमद अली, तमीज़ के दायरे में रहकर बोला करो। वो नाराज़ हुई। और जवाद से क्यों झूठ बुलवाया तुमने? बोलो। वो अम्मी जी, दरअसल इतनी जल्दी में इसे कुछ सुझाई ना दिया। मैं बताती हूँ अम्मी। निमरा जाने कब से सब कुछ सुन रही थी। मारे गए यार, आज सितारे बिल्कुल मांद हैं। वो बड़बड़ाया। दरअसल भाईजान और जवाद भाई के एक मुश्तरका दोस्त की शादी थी। पिछले दिनों वो जवाद भाई का कार्ड भी इन्हीं को देकर चला गया। अब भाईजान ने शरारत में आकर क्या किया, खुद तो शादी में शिरकत कर ली और जवाद भाई को 5 दिन बाद की डेट बताई और बहाना किया कि इनविटेशन कार्ड उनसे गुम हो गया है। अब जनाब जवाद भाई खूब सच संवर कर सोटेड बोटेड मैरिज हाल पहुँचे तो पता चला वहाँ तो कोई बुकिंग ही नहीं। फिर जवाद भाई इस दोस्त के घर गए तो ख़बर हुई वो तो हनीमून पर जा चुके हैं। बस तब से वो भाईजान को तलाश कर रहे हैं। निमरा ने चटखारे ले लेकर सारी रुदात सुरैया बेगम के गोशे गुजार कर दी। अहमद अली, इन्हें हकीकतन सख्त गुस्सा आया था। जी अम्मी जी, इसने बड़े मुअद्दब अंदाज में सर झुकाए। समझ में नहीं आता तुम किस पर चले गए। अरे बेटा, ना तो मेरे खून में इस कदर ढिठाई है, ना ही तुम्हारे अब्बू ने कभी किसी को धोखा दिया ये बदतमीज़ी की। ये तुम में इस कदर बुराइयां कहाँ से जमा हुई? क्या ख़बर अम्मी जी, दादा हजूर अपने ज़माने में कुछ शरारती वाक़े हुए हों या फिर ये मेरी ज़ाती खुदादाद सलाहियतें भी तो हो सकती हैं। इसने कदरे हिचकिचाते हुए राय दी। फिर सुरैया बेगम की शोला बार निगाहों की ताब ना लाता उठा और बाहर निकल गया। हंसी रोकने की कोशिश करती निमरा सुर्ख चेहरा लिए अपने कमरे की जानिब भागी और धोखा दही की वारदात से मुतासिर सल्लू कदरे बदमज़गी से सुरैया बेगम के साथ कबाब बनवाने लगा। समझ में नहीं आता कि मैं क्या करूं इस लड़के का। अरे कोई हद है, 25-26 साल का लोठा और ये बचकाना हरकत है। कभी किसी की गाड़ी से हवा निकाल दी, कभी किसी के घर मरी हुई बिल्ली मिठाई के डब्बे में रखकर भिजवाती। मुझे तो किसी से नज़र मिलाने के काबिल नहीं छोड़ा इसने। सारा इल्ज़ाम घूम फिर कर माँ बाप की तरबियत पर ही आता है ना। वो बड़बड़ा रही थी। जी बेगम साहिबा। सल्लू बड़ा मुअद्दब बना गोल गोल कबाब बना रहा था। और तुम क्या मेरी हाँ में हाँ मिला रहे हो? इस पर बरसी। तुम कुछ कम नहीं हो मियाँ, बराबर के शरीक रहते हो इसकी हर हरकत में। आज रिश्वत नहीं मिली तो बता दिया मुझे, वरना तुम और कुछ फूट दो मुँह से, सवाल ही पैदा नहीं होता। मेरा क्या कसूर है बेगम साहिबा? उनका साथ ना दूँ फिर मुझे सताते हैं बहुत। ईमान से बहाने बहाने से मुझ पर गिर गिर कर हड्डी पसली एक कर देते हैं मेरी। अच्छा बस, ज़्यादा सफाई मत दो। सुरैया बेगम को गुस्से के बावजूद हंसी आ गई। अभी जवाद को फ़ोन करो और कहो कि मैंने बुलाया है इसे रात के खाने पर। और ख़बरदार जो अहमद अली से कुछ कहा हो तो। जी बेगम साहिबा। सल्लू ने पूरी बतीसी निकाली और जल्दी जल्दी हाथ चलाने लगा। भाईजान, खाना खा लें। निमरा ने दरवाज़ा खोलकर अंदर झांका। हाँ अभी आता हूँ, इसने किताब में सर घुसाए घुसाए कहा। अभी नहीं, बस फ़ौरन आए। क्या है निमरा, देखती नहीं हो पढ़ रहा हूँ मैं। कौन सी बुरी घड़ी थी, इंजीनियर बनने कॉलेज में कदम रखा था। अब क्यों कोस रहे हैं इस घड़ी को? अब तो बस आखिरी साल है। वो अंदर चलिए। फिर कौन सी जान छूट जानी है, सारी ज़िंदगी झक मारना है अब तो। इसने किताब बंद की और उठ खड़ा हुआ। चलो ये डेक बंद कर दो, मैं ज़रा मुँह हाथ धो लूँ। वैसे भाईजान तरस आ रहा है आप पर। निमरा ने भाई को कदरे अफसरदगी से देखा। क्यों? हैरानी से मुड़कर इसे देखने लगा। क्या हुआ? नहीं कुछ नहीं। माँ का खौफ भाई की मोहब्बत पर गालिब आया। इतना पढ़ना पड़ता है ना आपको, बस जल्दी से आ जाएं, सब लोग इंतज़ार कर रहे हैं। कमरे में म्यूज़िक बखेरते डेक को ऑफ करके वो बाहर निकल गई। और जब तौलिया से हाथ मुँह खुश करता डाइनिंग टेबल तक आया तो सामने बैठे जव्वाद को देखकर इसका आधा खून भी खुश्क हो गया। अरे जव्वाद यार, कब आए? बिलाखिर आगे बढ़ना ही था। जवाब में जव्वाद ने बड़ी खशमगी निगाहों से इसे घूरा। बराबर में बैठे अब्बू जी की शक्ल पर भी बड़ा ख़तरनाक सा तासुर था। बैठो, अब खड़े क्यों हो? सुरैया बेगम ने कुर्सी की जानिब इशारा किया तो इसने मरता क्या न करता कि मस्ताक कुर्सी खिसकाई।
दिल ही दिल में जलतों जलालतों का वेद करता बैठ गया। क्यों भाई अहमद मियाँ, क्या उम्र हो गई है आपकी? अचानक ही अब्बू जी ने डोंगा इसकी जानिब बढ़ाते हुए सवाल किया। शुक्रिया, इसने डोंगा थामा। यही कोई 19 साल। निमरा की हंसी बुरी तरह छूटी। सरैया बेगम ने बेटी को घूरा। पूरे 25 साल का हो गया फरवरी में। अब्बू जी ने सर हिलाया। इस उम्र में इंसान को किस किस्म का बर्ताव करना चाहिए? अब्बू जी, दरअसल मुझे आर्ट से कभी भी दिलचस्पी नहीं रही। इखलाकियात का मज़मून तो मैंने कभी पढ़ा ही नहीं। इसने थूक निकल कर सफाई पेश की। अरे तुम्हारे पास सिरे से इखलाकियात गुजरी ही नहीं। अब्बू जी अचानक ही गरजे। बदतमीज़ी, बेहयाई, ढिठाई के मज़ामीन में ज़रूर मास्टर्स कर सकते हो तुम। इन हालात में निवाला मुँह तक पहुँचाना खासा नामुमकिन था, इसलिए वो रोटी को रेज़ा रेज़ा करके प्लेट में बखेरता रहा। तुम अपनी उम्र देखो लड़के, नौकरियां करके अपना और अपने घर वालों का पेट पालते हैं इस उम्र में, और तुम्हें अपनी शरारतों से फुर्सत नहीं है। लफंगापन, झूठ, आवारागर्दी, दूसरों का नुकसान करना, यही सब कुछ सीखा है अब तक। इसने साथ बैठे जवाद की फ़ख्रिया मुस्कुराहट कनखियों से देखी। दिल ही दिल में इसे कोसा। आई वार्न यू अहमद अली, आइंदा तुम्हारे किसी कारनामे की इत्तला मुझ तक पहुँची, मैं तुम्हारी उम्र इतनी ही समझूंगा जितनी तुम खुद को समझते हो। आए बड़े टीनेजर कहीं के, वो इसे गज़बनाक निगाहों से देखते घूरते हुए उठ गए। भाईजान, कबाब लीजिए ना। निमरा ने भाई की दिलजोई करना चाहिए। है मेरे पास एक कबाब, वो जल कर बोला। अभी अभी हुआ है। मैं सुबह आया था तुमसे मिलने। जवाद ने भी स्टार्ट किया, लेकिन तुम कराची गए हुए थे। अच्छा, सर झुकाए निवाला बनाने लगा। मैंने आंटी से मिलना चाहा, मालूम हुआ लाहौर गई हुई हैं। जवाद मज़ीद बोला। अंकल के बारे में मालूम हुआ बड़े मस्कीन से बंद हैं, जाने कब लौटें। ये लो सालन। अहमद अली ने बड़े इत्मीनान से इसके बाद काट कर डोंगा इसकी जाने बढ़ाया। खाली प्लेट क्यों पोंछ रहे हो? अभी अंकल ने एक बात कही थी। जवाद प्लेट में सालन डालते हुए मुस्कुराया। मुझे इससे भरपूर इत्तफाक है। वाकई ढिठाई के सब्जेक्ट में मास्टर्स कर सकते हो। शुक्रिया। इसने बुरा सा मुँह बनाया। मुझे भी अपनी सलाहियतों पर कतई कोई शक नहीं। जवाद ज़ोर से हंस दिया। सरैया बेगम, निमरा भी मुस्कुराने लगी। अहमद अली ने बगौर उन्हें देखा और ख़ुद भी हंस दिया। चलो तुम्हें आइसक्रीम खिला लाऊं? जवाद मुस्कुराता उठ खड़ा हुआ। तुम्हारा बीपी काफ़ी हाई हो रहा होगा। आइसक्रीम तो मैं ज़रूर खाऊंगा। इसने दस्तरखान से हाथ साफ़ किया और उठ खड़ा हुआ। यह अलग बात है, मैं अब्बू जी के डांट प्रूफ हूँ। अहमद अली, मेरे पास कतई पैसे नहीं हैं, समझे? सुरैया बेगम ने इसे शोला बाल निगाहों से घूर कर देखा। अम्मी जान प्लीज़, अपने अकलौते फ़र्जंद अर्जुमन का दिल इस बुरी तरह से मत तोड़िए। मिस्कीनी से बोला। मैंने वादा किया है अपने दोस्तों से। भाई कैसा वादा? वो ज़िद हुई। तुम्हारे वादे वईद ही ख़त्म नहीं हो पाते। किस लिए और कैसा वादा किया है तुमने जिसके लिए तुम्हें 1000 रुपयों की ज़रूरत है? देखिए ना अम्मी जान, सीधी सी बात है, हम सब दोस्तों में शर्त थी इस दफ़ा पूरी क्लास में सबसे ज़्यादा मार्क्स कौन हासिल करता है। तो क्या तुम्हारे सबसे अच्छे आए हैं? खुशी से चौंकी। यही तो अफसोस है। इसने सर हिलाया। ट्रीट उसको देनी थी जिसके मार्क्स सबसे कम हों। हमारे दरमियान यही तो तय पाया था। अब ट्रीट तो मुझे ही देना है। दफ़ा हो जाओ फ़ौरन। वो भड़की। वरना ये टिंडे तुम्हारे सर पे फोड़ूंगी मैं। गज़ब खुदा का, शर्म है ना गैरत। किस सफाई से फरमाते हैं हज़रत, सबसे कम नंबर आए हैं और ढिठाई की इंतहा के 1000 रुपयों का तकाजा हो रहा है। मैं कहती हूँ अहमद अली, इस वक्त चले जाओ मेरी निगाहों के सामने से। उन्होंने धमकी का अमली मुजाहिरा करते पहला टिंडा थाल में से उठाकर इसके सर पे मारा। मारे गए यार, मैंने तो सर भी नहीं मुंडवाए जो टिंडे बरस रहे हैं। उठकर अपने कमरे की जानिब भागा। सुरैया बेगम की बड़बड़ाहट ने बड़ी दूर तक इसका पीछा किया। यार सल्लू। मायूस होकर इसने सल्लू को ही आजमाना चाहा। कुछ पैसे तो होंगे तुम्हारे पास? कितने पैसे? मेज़ रगड़ते हुए सल्लू ने बड़ी बेनियाजी से पूछा तो इसको कुछ उम्मीद बंधी। यही कोई 1000 रुपये। सल्लू ने शिकायती नज़रें उठाईं। अभी तो पैसों का बोल रहे हैं, अब रुपयों पर आ गए, वो भी 10 ना 20, पूरे 1000। अरे तो क्या मैं फ़कीर हूँ 10-20 रुपये का तकाजा करूँगा? वो झुंझलाया। तुम बताओ हैं या नहीं? अगले महीने दे दूँगा। ना जी ना। सल्लू ने कान पकड़े।
आपको उधार दिया समझो कुएं में रुपया फेंका। कुआं भी अंधा, गधा, मनहूस झल्लाता हुआ अपने कमरे में चला आया। भाईजान, निम्रा तेज़ी से ब्रश करती हुई अंदर आई। क्या कर रहे हैं? झल्ला रहा हूँ और भन्ना रहा हूँ, झुंझला रहा हूँ, तिल मिला रहा हूँ, बल खा रहा हूँ। अरे अरे अरे, वह हैरान रह गई। आप तो शायर हैं, अच्छे खासे और फिलबदी गज़ल कहने पर भी अबोर रखते हैं। मेरी तारीफ़ें छोड़ो, कहो क्या कहना है? भाईजान, मुझे ज़रा कॉलेज जाना है। इसने बालों को रबर बैंड से जकड़ा। तो क्या करूं? चले ना मेरे साथ। क्या अकेली जाऊंगी? पता है फ़ीस जमा करानी है। तो क्या आज लास्ट डेट है? नहीं, वो तो नहीं। जैसे जैसे दिन गुजरेंगे रश ज़्यादा होता जाएगा। आज लड़कियां कम होंगी, मिनटों में काम हो जाएगा। चले ना प्लीज़। इसने मिन्नत की। अच्छा चलो, उठ खड़ा हो, मैं बाइक निकालता हूँ, जल्दी से आ जाओ। बड़ी देर से वो खड़ा निम्रा का इंतज़ार कर रहा था। रश भी बिल्कुल नहीं था और इस वक्त अहाता बिल्कुल सुनसान था। रश नहीं है फिर भी इतनी देर लगाती। इसने घड़ी पर निगाह दौड़ाई। 12 बज चुके थे। अचानक बेल बजने की आवाज़ पर इसने सर उठाया। हैरान परेशान बिखरे बाल लिए बड़ी तेज़ी से इसके करीब से गुजरी। एकदम रुक गई। सुनिए, टाइम क्या हुआ है? वो पूछने लगी। 12 बजे हैं, दोनों जगह। वो शौक़ी से मुस्कुराए। दोनों जगह? वो हैरान सी हुई। घड़ी पर भी और? इसने जुमला अधूरा छोड़ा, मगर वो इतनी जल्दी में थी कतन कुछ नहीं समझी। वो फार्म जमा हो रहे हैं ना? जाते जाते फिर जाने क्या ख्याल है इसे? फार्म? आपको फ़ाइनल का फार्म जमा कराना है? अहमद अली के जहन में अचानक एक शरारत ने सर उठाया। जी हाँ। क्यों? परेशान रहना शायद इसकी आदत थी, लेकिन डेट तो गुजर गई। कल लास्ट डेट थी फ़ीस के साथ फार्म जमा कराने की। नहीं नहीं, मैंने पता कराया था जी। एकदम रोने को तैयार हो गई। लास्ट डेट तो 3 दिन बाद की है। क्या आप बात करती हैं मोहतरमा? मुझे कंफर्म पता है लास्ट डेट कल गुजर गई। मेरी सिस्टर का फार्म भी जमा नहीं हो सका था। वो तो क्लर्क मेरा बड़ा ही अच्छा दोस्त है, इसलिए आज मुझसे फार्म लेकर जमा कर लिया इसने कहा और इत्मीनान से बाइक से टेक लगा ली। ओह नो! इसकी सारी जल्दी एकदम ठंडी पड़ गई। अब क्या होगा? आप कहें तो मैं जमा करवा दूँ? इसने बड़ी बेनियाजी से जैसे मुरव्वतन पूछा। ओह, बड़ी मेहरबानी होगी आपकी। इसका चेहरा एकदम चमक उठा। मेरी सिस्टर मुल्तान जा रही हैं 1 बजे की ट्रेन से। मुझे उनको सेफ करने जाना है। प्लीज़, मैं बड़ी दुआएं दूंगी आपको। इसने पलक झपकते में बैग से फार्म और 1000 रुपये निकाल कर इसे थमा दिए। एक लम्हे को वो झिझक सा किया। ये मेरे फादर का कार्ड है। अगर आपको तकलीफ़ ना हो तो रसीद इस पते पर पहुंचा दीजिएगा या पोस्ट ही कर दीजिएगा। आप शक्ल से बहुत शरीफ काबिल एतबार मालूम होते हैं, इसलिए मैं ऐसा कर रही हूँ। और फिर मेरे पास कोई चारा भी तो नहीं इसके सिवा। जल्दी जल्दी अपनी बात मुकम्मल करके फार्म और कार्ड इसे पकड़ाया और मोड़कर जैसे तेज़ी से खटखट करती आई थी वैसे ही चली गई। एक पल को वाकई नादिम हुआ। फिर सामने से आती निम्रा को देखकर इसने पलक झपकते में फार्म को रोल करके जेब में रख लिया। फ़ी ज़माना इस कदर भोलपन और सादगी। फ़हीम ने पानी का गिलास चढ़ाकर पेट पे हाथ फेरा। यकीन नहीं आता यार अहमद अली, पता दे दे मुझे इस लड़की का। बकवास नहीं चलेगी। अहमद अली ने सलाद की खाली प्लेट को गोल घुमाया। तुम लोगों के पेटों के 4 अदद दोज़ख भरने के लिए ऐसा करना पड़ा मुझे, वरना मैं क्या इतना गिरा पड़ा हूँ? किसी मासूम सी लड़की को यूँ बेवकूफ़ बनाता। अरे बस बस, ज़्यादा पारसाई मत झाड़। जवाद ने खफकी से इसे देखा। एक तो हराम खिलाता है, ऊपर से एहसान भी। मुझे तो भाई मतली सी हो रही है ये खाना खाकर। बार बार निगाहों में इसका मासूम सा चेहरा घूमता है और सवाल करता है कि जवाद साहब, अब मेरे मुस्तकबिल का क्या बनेगा? मैं इम्तहान कैसे दूंगी? मेरा फार्म किधर है? मारे गए यार। अहमद अली ने सर पे हाथ मारा और खड़ा हो गया। वो फार्म तो मेरी पैंट की जेब में है और निम्रा को आदत है मेरी गैर मौजूदगी मेरी चीज़ों की चेकिंग की, कहीं इसके हाथ ना लग जाए। इसने बिल निकाल कर प्लेट के नीचे रखा। चलो उठो फ़ौरन, या क्रेन का बंदोबस्त करना होगा। यार अहमद, जवाद को मतली सी हो रही थी ना, ज़रा 5 मीठे पान भी ले लेना। आरिफ ने हंसते हुए कहा। हाँ हाँ, लूट लो मुझे जी भर के। इसने बाहर निकलते हुए कहा। माल मुफ्त, दिले बेरहम। तेरे लिए भी माल मुफ्ती है यार। फ़हीम हंसा। वो पता ज़रूर दे देना मुझे। कोई बकवास नहीं मज़ीद। अहमद अली ने इसे आंखें दिखाईं। वो कार्ड किसी की अमानत है। अंदलीब हसन। इसने फार्म पे लिखा हुआ नाम पढ़ा। तो मोहतरमा अंदलीब कहलाती हैं।
اس نے فارم ایک طرف رکھ دیا، پھر اٹھ کر ٹہلنے لگا۔ جانے کیوں اس کا دل بے چین سا ہو رہا تھا۔ حالانکہ اس طرح کی شرارتیں، دھوکے کی وارداتیں اس کے لیے کوئی نئی بات نہیں تھی، لیکن اس بار جانے کیوں اسے بے طرح افسوس ہو رہا تھا۔ بار بار اس لڑکی کا پریشان چہرہ، بے ترتیب بال اس کی نگاہوں میں گھومنے لگتے۔ ٹہلتے ٹہلتے اس نے رک کر ٹائم دیکھا۔ رات کے 11 بج رہے تھے۔ کمرے سے نکلا، ابو جی کے کمرے کی طرف بڑھا۔ میں اندر آ جاؤں ابو؟ اس نے دروازہ بجا کر آہستہ سے پکارا۔ احمد علی، آؤ، کیا بات ہے؟ انہوں نے کتاب بند کی، چشمہ اتارا۔ بیٹھو۔ نہیں بیٹھنا نہیں ہے ابو جی، اس نے ہاتھ مسلے۔ دراصل مجھے کچھ پیسے چاہیے تھے۔ کیوں؟ تمہاری پاکٹ میں نہیں دی؟ تمہاری امی نے دی تھی امی نے، پر ابو جی سب خرچ ہو گئے۔ حیرت ہے، ابھی تو آدھا مہینہ ہی گزرا ہے، بڑے شاہ خرچ ہو میاں۔ وہ حیرت سے بولے، خیر کتنے پیسے چاہیے؟ 1000۔ اچھا، سوچ میں پڑ کے۔ چلو بھائی، جوان آدمی ہو، کیا پوچھ تاچھ کروں؟ اپنا بھلا برا تم خود بھی سمجھتے ہوگے، بلکہ سمجھنا چاہیے تمہیں۔ ذرا لاکر تو کھولو۔ انہوں نے چابی اس کی جانب بڑھائی۔ اور پیسے نکال کر احتیاط سے بند کرو، اور ہاں گن کر نکالنا۔ جی ابو جی، وہ زیر لب مسکرا دیا۔ ہیلو، رسیور چوتھی بیل پر اٹھا لیا گیا تھا۔ جی مس سندلیب حسن سے بات کرنی تھی۔ آپ کون ہیں؟ دوسری جانب آواز میں حیرانی درائی۔ میں احمد علی بات کر رہا ہوں۔ کون احمد علی؟ بھائی آپ مس سندلیب کو بلا دیں۔ وہ جھنجلا گیا۔ میں انہیں جانتا ہوں، مگر میں تو آپ کو نہیں جانتی۔ دوسری جانب حیرانی شدید تھی۔ میں ہی اندلیب ہوں۔ اوہو، وہ چہکا، تو آپ ہی ہیں؟ کہیے کیسے مزاج ہیں؟ دوسری جانب خاموشی چھائی۔ دیکھیے، یوں کسی پر بھروسہ کر لینا حماقت ہے، قطعی حماقت۔ اس نے بغیر کسی تمہید کے بولنا شروع کیا۔ پھر کسی کی شکل دیکھ کر مفروضہ قائم کر لینا کہ شریف ہے یا نہیں، بڑی بے وقوفانہ حرکت ہے۔ جو کچھ اس وقت آپ نے کیا، آپ کو اندازہ ہے کیسی مشکلات میں گرفتار ہو سکتی تھی آپ؟ اوہ، آپ شاید وہی ہیں۔ اب شاید وہ کچھ سمجھی تھی۔ میں یقیناً وہی ہوں۔ اوہ، میرا فارم جمع ہو کیا؟ بڑی خوشی سے اس نے پوچھا۔ کوئی مشکل تو نہیں ہوئی؟ احمد علی کو سر پیٹ لینے کا جی چاہا۔ محترمہ، میں کہہ رہا ہوں کہ مشکل آپ کو ہو سکتی تھی۔ اگر میری فطرت میں بدماشی کے اجزاء مکس ہوتے تو کمال ہے۔ کسی بھی ایرے غیرے نتھو خیرے کو رقم میں اپنے تمام قوائف پتے کے تھما کر مطمئن ہو جانا کوئی عقل مندی ہے؟ آپ کیا کہنا چاہ رہے ہیں؟ وہ الجھی۔ اور اب کیوں کہہ رہے ہیں؟ کہنا تھا تو اسی وقت کہتے۔ ضروری نہیں کہ مسٹر ضمیر ہر وقت جاگتے رہیں، کبھی تو نیند آ ہی جاتی ہے۔ بہرحال آپ کی رقم اور فارم وغیرہ میں نے بذریعہ ڈاک آپ کو بھجوا دیے ہیں۔ اور ہاں، لیٹ فیس 300 روپے ہے، جو آپ کی بے وقوفی کی سزا ہے، بھر دیجیے گا۔ کیا کہا؟ وہ چیخی۔ آپ شکل سے تو اس قدر دھوکے باز نہیں لگتے تھے۔ ایسا ہوتا تو فہیم کی بات مان لی ہوتی میں نے۔ اسے غصہ آیا اور پیسے بھی نہ لوٹاتا آپ کے۔ احسان مانیے محترمہ، اور آئندہ کے لیے عقل کا دامن تھامیے۔ ہائے اللہ، میں کیا کروں؟ وہ روحان سی ہوئی۔ اندلیب مل کے کریں آہوزاریاں، کہا لگا کر ہنسا۔ تو ہائے گل پکار میں چلاؤں، ہائے دل۔ فون بند کر کے تا دیر ہنستا رہا۔ کالج سے لوٹا تو دیکھا کہ نمرا لان میں کھڑی پودوں کو پانی دے رہی تھی۔ حسب معمول اس کی زبان میں کھجلی ہوئی۔ آہستگی سے اس کے پیچھے پہنچ کر بلند آواز میں چیخا، ہاؤ! اس نے ایک فلک شگاف چیخ ماری اور بڑی تیزی سے مڑی۔ نتیجتاً پائپ سے نکلتی پانی کی موٹی سی دھار کا رخ احمد علی کی طرف ہو گیا، اور وہ سر سے پاؤں تلک شرابور ہو گیا۔ لیکن جس بات نے اسے چونکنے پر مجبور کر دیا تھا وہ یہ تھی کہ وہ لڑکی نمرا نہیں، کوئی اور تھی۔ ہائے اللہ! پائپ ایک طرف پھینک کر اس نے دل پہ ہاتھ رکھا۔ آپ نے تو ہمارا دم ہی نکال دیا تھا۔ بڑی معصومیت سے وہ گویا ہوئی۔ کون ہیں آپ؟ میں؟ اس نے احمقوں کی طرح پوچھا۔ میں تو احمد علی ہوں۔ اچھا۔ وہ ایسے بولی جیسے یقین نہ آیا، پھر گھبرا کر جلدی سے ماتھے پر ہاتھ پھیر کر کچھ چیک کیا۔ مگر تم کون ہو؟ اچانک احمد علی کو خیال آیا۔ ہم ماہپارہ ہیں، ماہپارہ علی خان، اس نے بدقت تمام کہا اور تھوک نکلا۔ ہم بہت شرمندہ ہیں آپ سے۔ کیوں؟ ہم نے آپ کے کپڑے گیلے کر دیا نا۔ ہم نے دانستہ ایسا ہرگز نہیں کیا۔ وہ ہم ڈر گئے تھے نا، اس لیے۔ بڑی سادگی معصومیت سے اس نے وضاحت کی۔ احمد علی دم بخود اسے گھولنے لگا۔ ایسی مغلیہ حسن داد
हुस्न अदा इसने ज़िंदगी में पहली बार देखी थी। पर तुम आई कहाँ से? इसने डरते डरते पूछा। मुबादा वो आसमान की जानिब इशारा कर दे कि वहाँ से। हम पिंडी से आए हैं, वो मुस्कुराई, अपनी चची जान के हमरा। अरे भाईजान आ गए आप? अभी वो गो मगो की हालत में खड़ा इसकी मुमकिन चची जान की शख्सियत का अंदाज़ा लगा ही रहा था। पीछे से निमरा की चहकती हुई आवाज़ आई, और माँ पारा आप यहाँ क्या कर रही हैं? आप लोग अंदर आए ना, चलिए। निमरा की पेशकश पर वो फ़ौरन ही आगे बढ़ गई। अहमद अली भी मुअम्मा सुलझाता उनके पीछे पीछे चल दिया और अंदर पहुंचकर मुअम्मा फ़ौरन सुलझ गया। कलसूम खाला को देखकर इसने एक नारा लगाया और उनकी गोद में सर रख कर लेट गया। ईमान से खाला जानूँ, इतना याद करता था मैं आपको, इतने अरसे बाद आई ना। तो चंदा मैं पाकिस्तान पिछले महीने ही तो आई हूँ। उन्होंने प्यार से इसके बालों में हाथ फेरे। और देखो अभी हम लोग पूरी तरह सेट भी नहीं हुए, तुम्हारी याद मुझे यहाँ खींच लाई। फिर भी खाला जानूँ अब बहुत दिन लगा कर आई हैं, वो लाड भरी खफकी से बोला। हाँ वो तो है, उन्होंने इतराफ़ किया, 3 साल बाद आई हूँ। अच्छा ये बताएं, एक ख्याल आती वो उठ कर बैठ गया। ये मुगलिया दौर का कार्टून कहाँ से उठा लें? सच बड़ी मज़ेदार फिल्म है। अहमद अली। सुरैया बेगम ने सरजनिश की और कलसूम खाला ज़ोर से हंस दी। बिल्कुल नहीं बदले तुम, हंसते हुए बोली, वही अंदाज़ वही हरकतें। अरे हम वफ़ादार लोग हैं खाला, बदलते नहीं हैं। इसने कॉलर खड़े किए। वैसे मेरे सवाल का अंडा बना दिया आपने बिल्कुल गोल। माहपारा है ये, वो मुस्कुराई। वाजिद की भतीजी है। वाजिद अंकल की भतीजी? हैरत है, मैं तो समझा इसका रिश्ता सीधा ज़हीरुद्दीन बाबर से मिलता होगा, बहादुर शाह ज़फ़र की पोतिया नवासी। बड़े खबीस हो ईमान से, वो ज़ोर से हंसती। अब पीछे मत पड़ जाना इसके, रोने में 1 मिनट नहीं लगाएगी वो। लेकिन खाला जान फ़ी ज़माना ऐसा नमूना आलम वजूद में आया कैसे? वाकई हैरान था। दरअसल इसके दादा जान पुराने ख़यालात के हामी हैं। बकौल तुम्हारे उनके ख़यालात का सिलसिला वाकई ज़हीरुद्दीन बाबर से जाकर मिलता है। अपनी सारी बेटियों, नवासियों, पोतियों को उन्होंने मुगलिया दौर में वापस भेज दिया है। वो तो मेरे कहने पर इसने दुपट्टा ऊपर कर रखा है, वरना मजाल है किसी नामहरम के सामने घूंघट उठ जाए इसका। बातचीत, नशिस्त व बर्खास्त, कर्ज़े के हर अंदाज शहज़ादियों का सा होता है इनका। तबीयतन इतनी मासूम सादा कि चिराग लेकर ढूंढे से ऐसी मासूमियत ना मिले। उन्होंने तफसील बयान की तो सर हिलाता उठ खड़ा हुआ। इत्तफ़ाक़ मुझे भी भरपूर किस्म का है आपसे। वैसे खूब गुजरेगी इन दिनों। अच्छा हुआ जो मेरी छुट्टियाँ हो गईं। अहमद अली ख़बरदार जो तुमने कोई ऐसी वैसी हरकत की तो। सुरैया बेगम ने आंखें दिखाईं। अम्मी हजूर आप बेफ़िक्र रहिए, इसने गर्दन अकड़ाई। इंशाअल्लाह आपको शहज़ादा सलीम की जानिब से किसी शिकायत का मौका नहीं मिलेगा। अब हम नहाने के लिए तशरीफ़ ले जा रहे हैं। शाहाना अंदाज से चलता हुआ कमरे से निकला तो कलसूम खाला के साथ साथ सुरैया बेगम भी हंस दी। रात को खाने की मेज़ पर इसने कनखियों से इसकी जानिब देखा। दुपट्टे को कदरे आगे की जानिब झुकाए बड़ी नज़ाकत से छोटे छोटे लुक़मे ले रही थी। भाई निमरा, माहपारा को कुछ कबाब वगैरह दो, देखो ना किस कदर तकल्लुफ़ से काम ले रही हैं। इसने निमरा को इशारा किया। नहीं नहीं, वह बेतरह घबराई। हम कतई तकल्लुफ़ से काम नहीं ले रहे हैं। कबाब हम शौक़ से खाते नहीं हैं, वरना ज़रूर ले लेते। फिर क्या शौक़ से खाती हैं आप? निमरा को अपनी पसंद के डिशेस बता दें ताकि ये बना लिया करे। इसे माहपारा को मुखातिब करके बड़ा मज़ा आता था। आप चंदा तकल्लुफ़ ना कीजिए, बड़ी बेचारगी से बोली। हम तो यूँ ही सादा सा खाना खाते हैं, ऐसा कोई ख़ास शौक़ नहीं रखते हम खाने पीने की चीज़ों में। अच्छा, मुस्कुराहट दबा कर बोला। वैसे क्या क्या मशागिल हैं आपके? कुछ ऐसे ख़ास नहीं, बस घर के कामों में अम्मी हजूर का हाथ बटा लेते हैं। इसके सवालों से आजिज़ आकर इसने खाना ही छोड़ दिया। अरे माहपारा बेटी, और खाओ ना। सुरैया बेगम इसकी शरारत को किसी कदर समझ गई थी। इसे घूर कर देखने लगी। बस चची जान, हम सैर हो चुके हैं, मज़ीद गुंजाइश नहीं। उठकर हाथ धोने के लिए गई तो हंस दिया। अहमद अली तुम इंतहाई निकम्मे लड़के हो। सुरैया बेगम ने इसे डांटा। क्यों बच्ची के पीछे पड़ गए? निमरा तुम सोने से पहले इसे 1 गिलास दूध पिला देना। जी अच्छा। निमरा ने मुस्कुराहट छुपाई। इसने किचन में खड़ी रोटी बेलती निमरा को मुखातिब किया। वो कहाँ है? कौन भाईजान? फ़ौरन दरवाजे में आ खड़ी हुई। वही मुगलिया शहज़ादी। वो हंसा। छत पर गई हैं बाल सुखाने। वो मुस्कुराई। मुझे कह कर गई थी कि किसी को आने मत देना। अच्छा ठीक है। मुड़कर जाने लगा। अरे भाईजान, कहाँ जा रहे हैं आप?
वो घबराई, छत पर ना जाइएगा, खामखा नाराज़ हो जाएंगी। अरे नहीं होती नाराज़, वो झुंझलाया। छुट्टियां तो सेलिब्रेट कर लेने दो। दो दो तीन तीन सीढ़ियाँ फलांगता वो ऊपर चलाया। इसे ख़ास मायूसी हुई। वो बाल सुखाकर दुपट्टा इसी अंदाज में ओढ़ चुकी थी और अब जाने किन ख्यालों में खोई दीवार के पार देख रही थी। हाउ, इसने हस्बे आदत डराया और इसने हस्बे मामूल चीख मार कर हवासों में आने का ऐलान किया। आप हमारा हार्ट फेल करना चाहते हैं? वो रूहान सी हुई। और आप ऊपर कैसे आए? हम तो निम्रा से कह कर आए थे किसी को आने ना दे। तो मैंने तो निम्रा से पूछा ही नहीं कि ऊपर जाऊं या नहीं। बाय द वे, आपने क्यों मना किया था ऊपर आने से? हमारे बाल गीले थे सो हम सुखाने आए थे। किसी नामहरम के सामने सर खोलना गुनाह होता है, इसीलिए हम छुप कर बाल सुखाते हैं, इसने सादगी से बताया। अच्छा, वो कुछ सोचने लगा। अमरूद खाओगी? जी। इस अचानक पेशकश पर वो कुछ हैरान सी हुई। जी खा लेंगे। तो खाओ ना भाई, पर कैसे खाएं? अमरूद हों भी तो सही। वो मज़ीद हैरान हुई। वो देखो सामने, इसने इशारा किया। अमरूद का दरख्त है ना? हाँ है तो सही, पर वो घर किसी और का है। किसी और का नहीं, ख्वाजा साहब का है, इसने बताया। बड़े अच्छे आदमी हैं, दरवेश मेंश, किसी को कुछ नहीं कहते। और ये दरख्त उन्होंने लगाया ही इसलिए है कि मोहल्ले के बच्चे तोड़ तोड़ कर खाएं। कहते हैं कि इन्हें रूहानी मुसर्रत मिलती है अगर कोई उनके बाग से फल तोड़ कर खाए तो। अच्छा, लेकिन अगर ऐसा ही है तो दरख्त पर इतने अमरूद कैसे हैं? सब ने तोड़ तोड़ कर क्यों नहीं खा लिए? बज़ाहिर इसने बड़ी सादगी से पूछा था। अहमद अली चौंक सा किया। तुम्हारे जुमले से तंज की बू आती है अजीज़ा, इसने मशकूक निगाहों से इसे घूरा। लेकिन हमने तो ऐसा कुछ नहीं कहा। वो घबराई। बस तो चलो फिर, अमरूद तोड़ते हैं ख्वाजा साहब के बाग से। हम नहीं तोड़ेंगे बग़ैर इजाज़त, इसने साफ इनकार किया। गुनाह मिलेगा हमें। अजी मलका आलिया, कोई गुनाह नहीं मिलेगा। वो मंसूबे की नाकामी पर चिढ़ा। ख्वाजा साहब किसी को कुछ नहीं कहते, मैं हूँ ना तुम्हारे साथ। देखिए, वो हिचकिचाई। अगर कुछ हुआ ना तो हम आपका नाम ले देंगे। ऐसी मेरी किस्मत कहाँ। अहमद अली ने ठंडी आह भरी। यहाँ स्वयंवर की रस्म ही नहीं है। जी, इसने आंखें फैलाई। क्या कहा आपने? फिर से कहिए। छोड़िए हजूर, आप तशरीफ़ ले चलिए, ख्वाजा साहब के बाग के मीठे अमरूद आपके मुंतज़िर हैं। इसने सीढ़ियों की जानिब इशारा किया। कदरे हिचकिचाहट के आलम में आगे बढ़ी। ख्वाजा साहब का बुलंदो बाला गेट अपनी बाहें फैलाए जैसे उन्हीं के इंतज़ार में खड़ा था। चौकीदार को थोड़ी देर कबल अहमद अली ने किसी काम से जाते देखा था और फ़ौरन ही ये मंसूबा इसके दिमाग में वारिद हुआ था। अब क्या करें, यहाँ तो कोई नहीं है। गेट पर पहुंचकर इधर उधर देखने लगी। तो तुम क्या चाहती थी, कोई होता यहाँ पर? वो हंसा। चलो अंदर जाओ, आराम से 5-6 अमरूद तोड़ लाओ। हम अकेले? इसने आंखें फाड़ी। जब हम हैं तो अकेले कैसे हुए? वो चिढ़ गया। और तुम तो लड़की हो ना, मैं लड़का हूँ, अंदर नहीं जा सकता। ख्वाजा साहब की बेटियाँ अक्सर लॉन में चहलकदमी कर रही होती हैं। तो हम पहले बेल बजा दें? बेल की जानिब बढ़ी। अरे अरे, क्या गज़ब करती हो अजीज़ा, इसने सर पीटा। इतनी मासूम हो नहीं जितनी नज़र आती हो, ज़ेर लब बड़बड़ा कर कहा। चलो अंदर जाओ, जल्दी से ले आओ अमरूद। कोई कुछ कहे तो मेरा नाम ले देना। देखिए, वो गो मगो की कैफियत में थी। अरे जाओ ना, गुस्से से चिल्लाया तो घबरा कर अंदर चली गई। घंटा लगा दिया बहस में, बड़बड़ाने लगा। चौकीदार अच्छा खासा गया हुआ है, लड़की है या गोंद है, चिपक जाती है। अचानक ही अंदर से कुत्ते के भौंकने की आवाज़ आई। फिर एक फलक शगाफ चीख उभरी। अबे मारे गए यार। अहमद अली ने सर पे हाथ मारा। चौकीदार कहीं कुत्ते को तो नहीं खोल गया? भाग लो यार। इसने सर पर दौड़ लगाई और अपने कमरे में आकर दम लिया। पर कुछ बताओ तो बेटी, तुम गिरी कैसे? सुरैया बेगम इसके पाँव पर हल्दी चूना बांधते हुए पूछ रही थी। बस चची जान, इसने आंसू पोंछे और रिक्कत ज़दा आवाज़ में बोली। हम सीढ़ियों से उतर रहे थे ना, हमारा पाँव रपट गया। दूर बैठे अहमद अली ने सुख का सांस लिया। तशक्कुर भरी निगाहों से इसे देखा। जवाबन इसने बड़ी बेरुखी से चेहरा मोड़ लिया। देखो बेटी, बड़ी ही बुरी मोच आई है तुम्हारे पाँव में, अब कुछ एहतियात करना। सुरैया बेगम ने प्लेट ले जाते हुए हदायत दी। जी बेहतर, इसने आहिस्तगी से कहा। अहमद अली ने इधर उधर देखा, किसी को ना पाकर उठकर इसके पास आया। आप हमसे कोई बात मत कीजिएगा। इसके कुछ कहने से कबली इसने वार्निंग दे दी। देखो माहपारा, हमने कहा ना, आप बात मत कीजिएगा हमसे। ज़ारो कतार रोने लगी।
اتنے دھوکے باز ہیں آپ، جانے ہم نے کیا بگاڑا ہے آپ کا؟ جب سے ہم آئے ہیں یہاں آپ نے جینا محال کر دیا ہے ہمارا۔ اتنے تو ہم اپنے گھر میں کبھی عاجز نہیں ہوئے۔ بس کلثوم چچی جان سے کہہ کر ہم کل ہی لوٹ جائیں گے اپنے گھر کو۔ دیکھو ماں پارا، آئی ایم ویری سوری، معاف کر دو پلیز۔ یار قسم لے لو، مجھے قطعی خبر نہیں تھی کہ چوکیدار کتا چھوڑ گیا۔ بڑا کتا نکلا وہ کتا بھی۔ اس نے سر جھکا کر کہا، اچھا یہ تو بتاؤ کاٹا کہاں؟ جی، آپ کے خیال میں کتا کاٹ لیتا تو ہم زندہ ہوتے؟ مر نہ جاتے 14 انجیکشن کے خوف سے؟ وہ تو اتنی موٹی زنجیر سے بندھا ہوا تھا۔ کیا؟ وہ چونکا۔ کتا بندھا ہوا تھا؟ چوٹ کیسے لگ گئی تمہیں؟ جیسے ہی وہ گرایا ہم دھڑام سے گر پڑے درخت سے، اس نے بڑی معصومیت سے کہا، اور احمد علی ہنس دیا۔ اور جیسے ہی اس نے وہ جملہ کہا میرا دل ایک دم گر گیا اس کے قدموں میں۔ ایک گہری سانس لے کر اس نے کہا، تو میاں صاحب زادے گئے کام سے آپ؟ پوری رام کہانی سننے کے بعد جواد نے بغور اسے دیکھا۔ ہاں یار جواد، سچ کہتا ہوں بڑا طوفانی قسم کا عشق ہو گیا ہے مجھے اس مغلیہ شہزادی سے۔ اس نے ٹھنڈی آہ بھری۔ سوچ لے کہیں اس کے دادا تجھے انارکلی بنا کر دیوار میں نہ چنوا دیں۔ جواد نے اسے ایک ممکنہ خطرے سے آگاہ کیا۔ ارے مجال ہے ان کی، بڑی ماڈرن انارکلی ہوں میں، بلکہ یار میں تو شہزادہ سلیم ہوں نا۔ اچانک خیال آنے پر وہ جھنجلایا، انارکلی تو وہ ہوئی۔ اچھا؟ جواد شرارت سے ہنس دیا۔ یار ہمیں بھی دیدار کرا دو اپنی انارکلی کا۔ ایسی بات پھر مت کرنا۔ وہ برہم ہوا، وہ پردہ کرتی ہے نامحرموں سے، اور سچ بتاؤں تو مجھے اس کی اسی معصومیت، انفرادیت نے اٹریکٹ کیا ہے۔ سچ یار وہ تو بالکل شگفتہ پھول کی مانند ہے، سادہ، معصوم اور شرمیلی، جیسے کہ عام طور پر لڑکیاں ہرگز نہیں ہوتیں۔ لیکن اس کے باوجود ایک عجیب سی ادا بھی ہے اس میں، آہستہ آہستہ سمجھ میں آتی ہے۔ وہ کیا کہا ہے غالب نے، سادگی و پرکاری، بے خود ہوشیاری، حسن کو تغافل سے جرات آزما پایا۔ واہ واہ، جواد نے تالیاں بجائیں۔ اچھی تقریر ہے محبوب کی تعریف میں۔ ویسے یار اگر یہ سارے الفاظ مجھے لکھ دے تو بڑا شکر گزار ہوں گا۔ وہ کیا ہے کہ آسیہ کو مجھ سے یہ شکایت رہتی ہے کہ میں تعریف نہیں کر سکتا اس کی۔ جیب سے قلم نکالا۔ ہاں ذرا پھر سے رپیٹ کرنا، کیا کہا تھا؟ شگفتہ پھول کی مانند، عجیب سی ادا، اور تو ہے گدھا۔ احمد علی اٹھ کھڑا ہوا۔ سن لے فقیر کی صدا، پیچھے سے جواد چلایا، کیا کہتا ہے یہ گدھا؟ ایک ڈائلاگ کا سوال ہے ادا۔ وہ ہنستا ہوا باہر آ کر بائک سٹارٹ کرنے لگا۔ بڑی سوچ بچار کے بعد اس نے سلو پر اعتماد کرنے کا فیصلہ کر ہی لیا تھا۔ اب وہ پچھلے 1 گھنٹے سے اس کے سر پہ کھڑا اس کے کچھ کہنے کا انتظار کر رہا تھا۔ علی صاحب اب بولو بھی کچھ، کتنی دیر سے کھڑا ہوں؟ یار سلو، وہ ہچکچایا، وہ تجھے میری گرے شرٹ بہت پسند ہے نا؟ چلو وہ تم لے لو۔ ہیں؟ اس نے پورے 32 دانت ایک ساتھ باہر نکالے۔ ایمان سے؟ قسم کھائیں؟ ہاں ہاں، کس کی قسم کھاؤں؟ اس نے یقین دلایا۔ ماہ پارا بی بی کی قسم کھائیں؟ بڑا معنی خیزی سے مسکرائے۔ احمد علی بری طرح چونکا۔ تم اس سے بولا ہی نہیں کیا؟ اجی اڑتی چڑیا کے پر گن لیتا ہے سلو، پھر اپنے علی صاحب کی نظریں نہ پہچانے کس طرح ممکن ہے؟ وہ فخریہ بولا۔ کسی اور کو تو پتہ نہیں چلا؟ کچھ پریشان ہو کر بولا۔ بالکل نہیں۔ اس نے جھٹ سر ہلایا، یہ تو صرف میں ہی ہوں۔ 420۔ احمد علی نے جل کر اس کی بات کاٹی۔ چلیے کہہ لیجیے آپ، حق ہے آپ کو، پر وہ کام تو کہیں جس کے لیے 1 گھنٹے سے خوار کر رہے ہیں مجھے۔ ہاں یاد آیا۔ احمد علی چونکا۔ یہ لو خط۔ اب چونکہ تم کو پتہ چل ہی گیا ہے تو کیا پڑتا، یہ خط ماہ پارا بی بی کو دے کر اس کا جواب لے آؤ۔ خط؟ سلو کی آنکھیں پھیلیں۔ لیکن علی صاحب یہ رواج تو پرانا ہو گیا، آج کل تو بڑے اچھے طریقے ہیں، اپ ٹو ڈیٹ۔ اچھا؟ اس نے کان کھجائے۔ نہیں یار، خود بھی تو محکمہ آثار قدیمہ کی دریافت شدہ کوئی شے ہے، مغلیہ دور کا کارٹون، اس کے لیے کوئی پرانا طریقہ ہی بہتر ہے۔ اب تم رول پلے کرو ایک کبوتر کا، اور ہاں دیکھنا تمہیں راستے میں کہیں شہنشاہ اکبر نہ پکڑ لیں۔ میرا اشارہ امی حضور کی طرف ہے۔ وہ تو میں ویسے ہی سمجھ گیا تھا۔ سلو نے دانت نکالے۔ وہ گرے شرٹ؟ ہاں ہاں، تمہاری ہوئی پرامس۔ بس تو میں چلا، غٹر غوں ادھر ادھر دیکھتا کمرے سے نکل گیا۔ احمد علی کی ہنسی چھوٹ گئی۔ کافی دیر اس نے سلو کی واپسی کا انتظار کیا، پھر بالکل ہی مایوس ہو کر اس نے کمرے سے باہر جھانکا۔ اے نمرا، بات سنو۔
सामने से गुजरती निम्रा को मुखातिब करते हुए इसे खुद से ही शर्म आई। जाने क्यों वो खुद को सींगों वाला बादशाह तस्वर कर रहा था जिसने हाल सर एक हजाम से कह डाला था। जी भाईजान कहिए, निम्रा ने बड़ी मासूमियत से पूछा तो इसे इसकी बेखबरी का यकीन आया। वो सल्लू को देखा है? हाँ, कई बार। इसे हैरत हुई। ओफो भाई, मेरा मतलब है इस वक्त कहाँ है वो? पता नहीं। इसने कंधे उचकाए। आपको क्या काम है? मुझे? नहीं, कुछ नहीं, कुछ भी नहीं। वापस कमरे में आ गया। कुछ घड़ियाँ और बीती तो इसे फिर बेकली हुई। कमरे से निकलकर सल्लू को किचन, लॉन, मुख्तलिफ जगहों पर ढूंढता सुरैया बेगम के कमरे तक चलाया। अंदर सुरैया बेगम, कलसूम खाला दोनों सर जोड़े महवे गुफ्तगू थी। मेरे ख़िलाफ़ कोई साजिश, इसने दिल में सोचा। वापस जाने का इरादा किया। अहमद अली, कलसूम खाला की नज़र इस पर पड़ी। जी जी खाला जान, घबरा कर मुड़ा। आओ ना, वापस क्यों जा रहे थे? कोई काम था? नहीं, वो मैं सल्लू को ढूंढ रहा था। देखा है आपने? सल्लू तो आज बड़े ऐश में है भाई। सुरैया बेगम मुस्कुराई। गालबन तुमने इसे अपनी कोई नई शर्ट दी है, वही पहनकर फिल्म देखने गया है। उल्लू का, वो बुड़बुड़ा कर रह गया। जिस वक्त सल्लू आखिरी शो देखकर इसके ग्रे शर्ट जेब तन किए खरामा खरामा वापस लौटा, गेट पर ही टहल रहा था। अरे अली साहब, आप यहाँ क्या कर रहे हैं? इसे देखकर इसने दांत निकाले। तुम्हारा इंतज़ार। इसने लहजे को हर मुमकिन तरीके से खुश्क बनाया। ज़हे नसीब, वो मुस्कुराया। वैसे आपका काम मैंने कर दिया था। अच्छा, फिर क्या हुआ? ज़्यादा देर बेताबी ना छुपा सका। फिर क्या? मैंने उन्हें ख़त दिया, उन्होंने लिया, खोल कर पढ़ा, मुझे देखा, फिर बोली जाओ, मेरे सर पर क्यों खड़े हो? मैंने कहा अली साहब ने जवाब मंगवाया। बोली जाते हो या उठाऊं चप्पल? बस वहीं पसपा हो गया मैं और भाग आया। तो ये सारी बात मुझे इसी वक्त क्यों नहीं बताई? इसने खफकी से पूछा। मैंने सोचा किस तरह से बताऊं ये बात आपको। आपके उतरे हुए चेहरे का ख्याल किरची किरची करने लगा था दिल को, इसीलिए फ़िल्म देखने चला गया। गम किसी तरह से तो गलत हो। इसने आवाज़ में रिक्कत भरने की कोशिश की। अच्छा बस। अहमद अली का चेहरा सुर्ख हुआ। भागो यहाँ से। और इसी वक्त देखी फिल्म के किसी बेहद शौक गाने के वसल बजाता वो वहाँ से चला गया। सारी रात इसने मुहावरतन नहीं, हकीकतन आँखों में काटी। और यह हकीकत थी कि अपनी तबीयत की तमाम तर शौखियों, शरारतों, ढिठाई के बावजूद इसके दिल का एक गोशा ऐसा था जो बेहद नाजुक और एहसास था। इसने जवाब क्यों नहीं दिया? क्या इसे हरकत नागवार गुजरी होगी? क्या इसे मुझसे नफ़रत हो गई होगी? तमाम रात वो ख़ुद से ये सवालात करता रहा और मायूस होता रहा। बिलाखिर रात तमाम हुई। परिंदों की चहकार गूंजी तो इसने उठकर लॉन में खुलने वाली खिड़की खोली। दम बखुद रह गया। आसमानी रंग के कपड़ों में लॉन के सब्ज़ घास पर बैठी आसमान की जानिब देख रही थी। नरम ठंडी शबनम में भीगा हुआ वो मंज़र, और इस मंज़र में इसका नाजुक वजूद बड़ी आहिस्तगी से इसकी आंखों से दिल में उतर गया। इसने खिड़की से छलांग लगाई, लॉन में उतर गया। शबनम से भीगी नरम नरम सब्ज़ घास पर चलता वो इस तक आया। माहपारा, बड़ी आहिस्तगी से पुकारा। माहपारा ने चौंक कर सर उठाया और खड़ी हो गई। चंद लम्हों तक वो दोनों एक दूसरे की सुर्ख और नींद से बोझल आंखों में झांकते रहे। माहपारा ने निगाहें चुरा लीं। इतनी सुबह जाग गए आप? इसने पूछा। इसकी आवाज़ घास पर बिखरी शबनम की तरह नर्म और भीगी भीगी सी थी। सोया ही कब था? वो हौले से हंसा। क्यों नहीं सोए? तुम्हें भी तो खबर होगी, तुम खुद भी तो नहीं सोई। आपको कैसे पता? वो मुस्कुराई। गलत कह रहा हूँ क्या? अहमद अली ने इसकी आंखों में झांका। पता नहीं, नाराज़ हो मुझसे? वो पूछने लगा। नहीं, हम क्यों नाराज़ होने लगे आपसे? वो मुड़ी क्यारियों तक चली गई। वो मैंने ख़त भेजा था ना तुम्हें? वो भी इसके पीछे आ खड़ा हुआ। अचानक हंसती, फिर हंसती ही चली गई। हंसने की क्या बात है इसमें? वो खफा सा हुआ। इतनी सी बात के लिए भला ख़त भेजने की क्या ज़रूरत थी? इसने बामुश्किल हंसी पर काबू पाया और कहा, हम भी घर में थे, आप भी। आप खुद आ जाते लेकर इस बुद्धू को जवाब दिया। तुमने जवाब क्यों नहीं दिया ख़त का? वो शर्मिंदा हुआ तो बात बदली। क्या जवाब देते हम? मैंने पूछा था मुझसे शादी करोगी? जवाब तलब बात तो हुई ना। इस बात का जवाब हम कैसे दे सकते हैं? माहपारा का चेहरा लाल हुआ। ये फ़ैसला तो दादा हजूर करेंगे। तो यार मैंने क्या तुम्हारे दादा से शादी करनी है? वो चिढ़ा। तुम अपनी मर्ज़ी तो बता सकती हो ना। दरअसल मुझे अचानक ही तुमसे बड़ा धुआंधार किस्म का इश्क हो गया है, और सब्र का मादा मेरी तबीयत में कम ही है,
اس لیے مجھ پر رحم کرو اور مجھے بتا دو میں تمہیں کیسا لگتا ہوں، اور یہ کہ آیا مستقبل قریب میں تو میری زوجہ محترمہ کا عہدہ قبول کرتی ہو یا نہیں؟ ماہ پارا پلیز۔ یہ گلاب کا پھول کتنا پیارا ہے، وہ بولی، آپ توڑ دیں گے ہمیں؟ تمہیں تو کبھی نہیں توڑوں گا، ہاں البتہ یہ پھول ضرور توڑ سکتا ہوں۔ اس نے آگے بڑھ کر گلابی رنگ کا پھول توڑا، اس کو تھما دیا۔ تمہارے بالوں میں لگا دوں؟ نہیں نہیں، وہ گھبرائی، ہم بال نہیں دکھاتے اپنے۔ اچھا، وہ مایوس ہوا۔ چلو خیر، اب تو جواب دے دو میرے سوال کا۔ جواب دے تو دیا، وہ مسکرا کر بولی۔ آپ نے پھول دیا، ہم نے لے لیا، اتنے عقل مند تو ہوں گے آپ۔ اسے سوچ میں ڈوبا چھوڑ کر وہ آگے بڑھ گئی۔ چند لمحوں بعد اسے ماہ پارا کا جواب سمجھ میں آ گیا۔ اس نے ایک نعرہ لگایا اور اپنے کمرے کی کھڑکی کی جانب بڑھ گیا۔ اچانک بڑے زوروں کی نیند آنے لگی تھی۔ دیکھیے بھائی جان، یہ ٹوپی اتار دیں آپ، یہ بچوں کے لیے ہے، آپ تو بالکل کارٹون لگ رہے ہیں۔ نمرا نے غبارے پھلاتے احمد علی کے سر پر سے جوکروں والی ٹوپی اتاری۔ ارے ہم تو ہیرو ہیں، ہیرو، کچھ بھی پہن لیں سج جاتا ہے، وہ اترایا۔ عین اسی لمحے ہاتھ میں پکڑا غبارہ بڑے زور سے پھٹا۔ غبارے کا پرزور احتجاج۔ جواب مسکرایا، آئندہ اتنا بڑا جھوٹ مت بولنا میری جان کے دشمن، یہ افشاں بھر دو غباروں میں۔ احمد علی نے افشاں کی ڈبیا اسے تھمائی۔ میں ریبن لگاتا ہوں، دیکھیے بھائی جان، ادھر دیوار پر ہیپی برتھ ڈے ٹو یو نمرا بھی لکھیے گا۔ میں تیار ہونے جا رہی ہوں، میری فرینڈز آتی ہوں گی۔ ہاں ہاں جاؤ، ہم ہی خوار ہیں، صبح سے بازار کے چکر لگوا کر پسینہ پسینہ کر دیا، اب کمرہ بھی سجاؤ ان کے لیے۔ وہ بڑبڑائے۔ وہ کہاں ہیں تمہاری انارکلی؟ جواد نے سرگوشی کی۔ اوپر ہے، اس نے جواباً سرگوشی کی۔ نیچے نہیں آئے گی؟ شاید نہیں، وہ پردہ کرتی ہے یار، بس مجھ سے ہی پڑتا ہے، اسے یقیناً تم نے منع کیا ہے۔ بھائی میں کیوں منع کروں گا، دیکھ لو شاید آ جائے۔ اچھا نہیں آئے تو ایک تصویر اتار لینا اس کی، پھر تو دیکھ سکوں گا نا میں، جواد نے مشورہ دیا۔ ہاں آئیڈیا اچھا ہے، اس نے سر ہلایا۔ ویسے بھی پرسوں وہ جا رہی ہے واپس، تو میرے پاس اس کی تصویر تو ہو نا۔ تھوڑی دیر میں نمرا کے سارے مہمان آ گئے۔ خالہ جان نے، وہ مغلیہ شہزادی کہاں ہے؟ احمد علی نے کلثوم خالہ سے بظاہر بڑی بے نیازی سے پوچھا۔ وہ اوپر ہے، انہوں نے کیک کھاتے ہوئے اسی بے نیازی سے جواب دیا۔ وہ نہیں آئی نیچے؟ مرضی ہے اس کی، بری طرح مصروف تھیں۔ احمد علی نے ایک نگاہ ناقدانہ منہ چلاتے مہمانوں، جن میں جواد بھی شامل تھا، ان پر ڈالی۔ کیمرہ سنبھالے اوپری منزل پر آ گیا۔ ہیلو، کتاب پڑھتی ماہ پارا کو اس نے بڑی خوش دلی سے مخاطب کیا۔ ارے آپ، اس نے کتاب بند کی، آپ یہاں کیوں آ گئے؟ کیوں، میرا اوپر آنا منع ہے؟ نہیں، وہ نیچے مہمان ہیں نا، اسی لیے ہم نے پوچھ لیا۔ تم کیوں نہیں آ رہی ہو؟ اتنا مزہ آ رہا ہے، نیچے کافی رش ہے نا، ہمیں گھبراہٹ ہوتی ہے۔ یہ کہو کہ دادا ابا کا خوف بھی تمہارے ساتھ سفر کر کے یہاں تک آیا ہے۔ نہیں ایسی تو کوئی بات نہیں۔ اچھا چلو جلدی سے اٹھو اور اس کونے میں کھڑی ہو جاؤ۔ کیوں؟ وہ حیران ہوئی۔ ارے نظر نہیں آ رہا میرے ہاتھ میں کیمرہ ہے، تصویر اتارنی ہے تمہاری۔ نہیں نہیں، وہ گھبرائی، ہم تصویر نہیں بنواتے۔ پلیز ماہ پارا، کچھ نہیں ہوتا، مجھ پہ اعتبار نہیں ہے کیا؟ اعتبار کی بات نہیں ہے، وہ دراصل ہم نے کبھی نہیں بنوائی۔ وہ دادا ابا، ارے گولی مارو دادا، او سوری، اسے احساس ہوا الفاظ کا۔ چلو میرا کہنا مان لو ایک بار، بچپن سے ان کا کہنا مانتی آ رہی ہو۔ وہ ہچکچاتی اٹھی اور اس کے بتائے ہوئے مقام پر کھڑی ہو گئی۔ ہاں شاباش، مسکراؤ۔ اس نے کیمرہ آنکھ سے لگایا۔ ارے یہ مسکراہٹ ہے، لگتا ہے تشنج کا دورہ پڑا ہے۔ ارے بھائی اچھی خوبصورت سی مسکراہٹ دو نا یار۔ وہ جھلا گیا۔ تو کیسے مسکرائیں؟ عاجزی سے بولی، ایسے۔ اس نے پورے دانت باہر نکال کر دکھائے، بے ساختہ ہنستی۔ وہی لمحہ اس نے ریل پر محفوظ کر لیا۔ بڑی بے بسی سے اس کے سامنے بیٹھا، وہ اسے سامان پیک کرتے ہوئے دیکھ رہا تھا۔ سنو جی کہیے۔ کپڑوں کو تہہ کرتے ہوئے اس کے ہاتھ تھم گئے۔ رک جاؤ کچھ دن اور، بڑی لجاجت سے بولا۔ کیسے رک جائیں؟ بے بسی سے مسکرائی۔ چچی جان کے ساتھ آئے تھے، ان کے ساتھ ہی جائیں گے نا؟ تو جانے دو خالہ جانی کو، ان کا جانا تو ضروری ہے، تم رک جاؤ، میں خود چھوڑ آؤں گا تمہیں کچھ دن بعد۔ نہ بابا، اس نے کانوں کا ہاتھ لگایا، دادا ابا ہمیں زندہ گاڑ دیں گے۔ اوف، یہ دادا ابا، ایک نظم لکھ ڈالی ہے میں نے ان پر۔ اچھا، وہ کھلکھلائی، سنائیں تو؟ اس نے کھنکار کا نظم سنانی شروع کی۔
ये दादा की रस्मों रिवाजों के किस्से, तेरे घर के कड़वे मिजाजों के किस्से। जो मैं सरबरा इस घराने का होता तो अंजाम और इस फसाने का होता। वो जो बड़े गौर दिलचस्पी से बैठी सुन रही थी ज़ोर से हंसती। तो ये काम भी कर लेते हैं आप? कभी कभी, वो मुस्कुराया शोरा कराम से माजरत के साथ। शुरू में तो हमें बिल्कुल भी अंदाज़ा न था कि आप इतने दिलचस्प इंसान हैं। इसने सूटकेस बंद किया। इसने लंबी सांस खींची। शुरू में मुझे कौन सा अंदाज़ा था मुझे तुमसे मोहब्बत हो जाएगी? पछता रहे हैं? वो मुस्कुराई। हरगिज़ नहीं। वो झट बोला, एक बात का यकीन रखना महपारा बेगम, ज़माना बदल जाए लेकिन तुम्हारा अहमद अली नहीं बदलेगा। इसी यकीन के सहारे तो जा रहे हैं हम। वो उदासी से मुस्कुराती। यार अहमद, जवाद ने आइसक्रीम का कप मेज़ पर तकरीबन पटक कर इसे मुखातिब किया। वो चौंका। ये तुम्हारे कप में जो आइसक्रीम का शोरबा है ना, इसे पी लो, काफ़ी देर हो गई है। अरे ये तो पिघल गई बिल्कुल। हौले से हंस दिया। अबे इश्क हमने भी किया है यार, हम भी बरसों फिराक के यार में तड़पे हैं यार। एक बाइज़्ज़त शहरी जंगल के मकीन में कुछ तो फ़र्क होना चाहिए। और वो कैस तो रहता था जंगल में अकेला, कपड़े बदलता ना बदलता, बाल बनाता और ना बनाता, इससे क्या फ़र्क पड़ता था? तुम तो खासी माकूल किस्म के शहरी हो। अगले साल इंजीनियर कहलाने लगोगे। कुछ तो सोचो अहमद साहब। जवाद ने इसे भरपूर किस्म का लेक्चर पिलाया। बेबसी से मुस्कुरा दिया। मैं क्या करूं जवाद, मेरा तो जीने को भी दिल नहीं करता। मैं क्या कपड़े बदलूं, क्या बाल बनाऊं? मैं कपड़े बदल कर जाऊँ कहाँ और बाल बनाऊँ किसके लिए? जवाद गुनगुनाया। इसे गए 1 महीना हो चुका है। इस पूरे महीने में इसने एक ख़त नहीं लिखा, एक फ़ोन नहीं किया। यार वो इसके दादा, जवाद ने समझाना चाहा। अरे भाड़ में जाएं दादा, दादा न हुए फ़िरौन हो गए। मुझे तो लगता है भूल गई है मुझे। वक्ती जज्बा था इसका, वरना जो हाल मेरा है वो इसका भी तो होना चाहिए। अब तुम्हें यहाँ बैठे बैठे क्या इल्हाम होते हैं? खुद क्यों नहीं चले जाते? मैं कैसे जाऊँ? ट्रेन में चले जाओ, जहाज़ में चले जाओ, पैदल ही निकल लो, एक ना एक दिन तो पहुँच ही जाओगे। जवाद ने जेब से बिल निकाल कर रखा और खड़ा हो गया। हाँ मुझे ही जाना होगा। सोच में गुम खड़े होते हुए बड़बड़ाया। लड़के, ये तुम्हें बैठे बिठाए क्या दौरे पड़ते हैं? सुरैया बेगम ने फ्रिज बंद किया और पानी की बोतल को मुंह तक पहुंचाने की कोशिश करते अहमद अली से बोतल झपट ली। अभी कलसूम को गए जुमा 8 दिन हुए नहीं, पीछे भागे इसके। अम्मी जान 8 दिन क्या, पूरा 1.25 महीना होने को आया है। आज 35वां दिन है। इसने फरियाद की। चलो यूं ही सही। इसका मतलब ये तो नहीं कि तुम पीछे भागो। तू चल, मैं आया। क्या सोचेंगे इसके ससुराल वाले? क्या सोचेंगे भला? यही कि भांजा खाला की मोहब्बत में दौड़ा चला आया है। कुछ दिन का मेहमान है, लिहाजा खूब खातिर तवाज़ो की जाए। देखो अहमद अली, मुझे बिल्कुल पसंद नहीं है जवान जहान लड़कों का यूँ पराए घरों में जाकर पड़े रहना। अच्छा भला अपना घर छोड़कर क्या पड़ी है तुम्हें पराए दरों पर मारे मारे फिरने की? जाने दीजिए ना अम्मी। सेब खाती निमरा ने अचानक इसकी साइड ली। दिल बहल जाएगा भाईजान का। देखिए ना कितने कमज़ोर हो गए हैं। आँखों के नीचे स्याहियाँ, खुश्क होंठ, पीली पड़ती रंगत। आबो हवा बदलेगी तो कुछ सेहत पकड़ेंगे। सुरैया बेगम ने रुख मोड़ा और बगौर इसको देखा। हाँ कहती तो तुम ठीक हो। क्या हुआ है अहमद अली, तबीयत तो ठीक है तुम्हारी? उन्होंने आगे बढ़कर इसका माथा छुआ। इसने मज़ीद कुछ नहीं कहा, सर झुका के बैठ गया। अच्छा तुम्हारी ज़िद है तो यूं ही सही। उन्होंने बेटे को देखा। हो आओ कुछ दिनों को। उनके वहाँ से जाने के बाद अहमद अली ने सर उठाया, निमरा को देखकर मुस्कुरा दिया। महपारा भाभी को मेरा सलाम कहिएगा। शौक़ी से हंसी, इससे कबल कि वो हैरत के आलम से निकलता उठकर भाग गई। इसने कागज़ पर लिखे नंबर को देखा और कतार में बने घरों पर एक निगाह डाली। ना मिलेगा तेरा कूचा, ना थमेंगे मेरे आंसू। वो बड़बड़ाया। कहाँ रहती हो महपारा बेगम? बैग संभाल कर वो मेरे ख़यालों पर छाई है। एक सूरत मतवाली सी की धुन पर सीटी बजाता घरों के नंबर देखता आगे बढ़ने लगा। बिलाखिर एक नंबर पर आकर वो रुका और एक गहरी सांस ली। गेट खुला हुआ था। अंदर सब्ज़ बाड़ पर पड़ती पानी की फुहार नज़र आ रही थी। इसने ज़रा सा सर अंदर किया। कोई लड़की थी जो गेट की जानिब पुश्त किए पौधों को पाइप से पानी दे रही थी। वो हाले से खनकारा और अंदर आ गया। दादा अब्बा का घर और जीन्स।
پیٹ کیے کھڑی ہوئی لڑکی کے لباس پر نظر ڈال کر اس نے سوچا روز پنک ہاف سلیوز کی شرٹ میں اس کے برف جیسے گورے بازو بے حد بھلے لگ رہے تھے۔ فولڈ کی ہوئی جینس سے بھی گوری گوری پنڈلیاں نظر آ رہی تھیں۔ سنہری بالوں میں کرلز ہے جنہیں اس نے پنک ریشمی اسکارف سے لپیٹا ہوا تھا۔ چند لمحے وہ یہی سوچتا رہا، غلط جگہ پر آ گیا۔ اس نے لڑکی کو مخاطب کر ہی ڈالا۔ سنیے، یہ افتخار عالم صاحب کا۔ اس کے الفاظ منہ میں ہی رہ گئے۔ لڑکی تیزی سے پلٹی اور دونوں کی چیخیں ایک ساتھ برآمد ہوئیں۔ ماہ پارا تم؟ احمد علی ایک دم سکتے کسی حالت میں آ گیا۔ خود ماہ پارا بھی اس بات سے بے خبر اس کے ہاتھ میں موجود پائپ سے نکلتی پانی کی دھار احمد علی کو بھگو رہی ہے۔ ساکت کھڑی سے گھور رہی تھی۔ پھر دونوں ایک ساتھ ہوش میں آئے۔ پارو کون ہے؟ کوئی خاتون تھی جو برآمدے کی سیڑھیوں پر کھڑی پکار رہی تھی۔ ماہ پارا نے پائپ کیاری میں پھینکا اور ایک ہی جست میں کیاری پھلانگ کر برآمدے کی سیڑھیاں چڑھ کر اندر غائب ہو گئی۔ حیران پریشان احمد علی وہیں کھڑا رہا۔ کون ہو بیٹا تم؟ کس سے ملنا ہے؟ خاتون سیڑھیاں اتر کر اس تک آئی۔ اور تم بھیگے کیوں؟ جی، غائب دماغی کی حالت میں تھا میں۔ کس سے ملنا ہے بیٹا؟ وہ پھر شفقت سے بولی۔ وہ ایک دم حواسوں میں لوٹا۔ خالہ جانی سے۔ وہ میری خالہ یہاں رہتی ہے نا، کلثوم خالہ۔ اچھا، کلثوم کے بھانجے ہو تم؟ آؤ اندر آؤ نا۔ سفید چکن کی شرٹ اور سفید رائل کے دوپٹے میں لپٹی بڑی نفیس سی خاتون تھی۔ مرے مرے قدموں سے چلتا وہ ان کے ہمراہ اندر آیا۔ اسے یقین نہیں آ رہا تھا کہ ابھی چند لمحے قبل جس لڑکی کو اس نے باہر دیکھا تھا ماہ پارا ہی تھی۔ وہی ماہ پارا جس کے بال بھی اس نے کبھی نہ دیکھے تھے، کہ وہ سر سے دوپٹہ نہیں اتارتی تھی۔ وہی ماہ پارا جینس اور بغیر آستین کی شرٹ پہنے ننگے سر۔ نہیں، اس نے سر جھٹکا۔ میں جٹھانی ہوں کلثوم کی۔ خاتون اپنا تعارف کرا رہی تھی۔ کلثوم بازار گئی ہے کچھ کپڑے لینے، تم جب تک فریش ہو جاؤ سفر کی تھکن اتر جائے گی۔ انہوں نے رائے طلب نگاہوں سے اسے دیکھا۔ آنٹی، وہ باہر ابھی جو لڑکی؟ اس نے ان کی کوئی بھی بات سنے بغیر پوچھا۔ ماہ پارا ہے میری بیٹی، وہ مسکرائیں۔ تم نے دیکھا ہوگا، پہلے بھی گئی تھی نا تمہارے گھر، مہینہ بھر پہلے۔ اب مزید شک کی گنجائش نہیں تھی۔ اس نے سر کو جھٹکا اور سوچنے لگا، ایسا کیوں کر ممکن تھا؟ حالات تو چلو کتنی تیزی سے بدلیں، انسان بھی کیا اتنی تیزی سے بدل سکتے ہیں؟ یہ کیسے ممکن ہے؟ آنٹی ایک گلاس پانی مل جائے تو؟ اس نے خشک لبوں پر زبان پھیری۔ ہاں، ماہ پارا، پارو بیٹی۔ انہوں نے دروازے کی سمت رخ کر کے آواز دی۔ جی امی۔ وہ برآمد ہوئی۔ حلیہ قدرے بدل گیا تھا۔ اب وہ گرین لان کے سوٹ میں ملبوس تھی۔ ململ کا چنا ہوا دوپٹہ ایک کندھے پر پڑا تھا۔ بالوں کو جکڑ کر اس نے اونچی سی پونی بنا لی تھی۔ شربت بنا لاؤ بیٹی، ٹھنڈا لانا۔ جی بھی لاتی ہوں۔ موڑ کر دوبارہ اندر چلی گئی۔ لاتی ہوں؟ اس نے طرز تخاطب پر غور کیا۔ وہ مغلیہ انداز۔ اچانک وہ چونکا۔ ماہ پارا کی امی نے غالباً کچھ پوچھا تھا اس سے۔ کچھ کہا آپ نے؟ میں پوچھ رہی ہوں گھر پر سب خیریت ہے؟ وہ سادگی سے مسکرائی۔ جی شکر ہے اللہ کا۔ وہ جلدی سے بولا۔ وہ دادا ابا نظر نہیں آ رہے؟ دادا ابا؟ وہ حیران ہوئی۔ کون سے دادا؟ جی وہ آپ کے سسر ماہ پارا کے دادا۔ ان کا تو انتقال ہو چکا ہے بیٹے۔ واقعی حیران تھی۔ ابھی پچھلے مہینے؟ نہیں، بہت سال ہوئے۔ ماہ پارا کی پیدائش سے پہلے کی بات ہے۔ احمد علی کو محسوس ہوا جیسے انہیں اس کی دماغی حالت پر شبہ ہونا شروع ہو چکا ہے۔ اس نے پہلو بدلا، سنبھل کر ان سے باتیں کرنے لگا۔ کچھ دیر بعد وہ ٹرے میں گلاس اور جگ رکھے اندر آئی۔ جس وقت وہ گلاس بھر کر اس کی جانب بڑھا رہی تھی، احمد علی نے اس کی نگاہوں میں جھانکا۔ وہ جلدی سے نگاہیں چرا کر دوسری جانب دیکھنے لگی۔ تم لوگ تو پہلے بھی مل چکے ہوگے؟ آنٹی نے پوچھا۔ جی امی، وہ آہستگی سے بولی۔ نمرا کیسی ہے؟ پھر اسے مخاطب کر کے پوچھا۔ ٹھیک ہے، بے حد روکھے لہجے میں بولا اور گلاس لبوں سے لگا لیا۔ وہ اس کے سامنے بیٹھی انگلیاں مروڑتی رہی۔ چچی جان، آپ کی امی ٹھیک ہیں؟ بالآخر وہ پھر بولی۔ ہاں۔ مزید کچھ کہنے سے گریز کیا۔ اس وقت وہ اسے اتنی بری لگ رہی تھی کہ اس کا دل چاہ رہا تھا ہاتھ میں پکڑا گلاس، میز پر رکھا جگ، ٹرے، بلکہ پوری میز اٹھا کر اس کے سر پہ مالتے۔ اوفو بھائی، بڑی گرمی ہے۔ اتنا رش، اس گرمی کے باوجود میں تو بھائی پسینہ پسینہ۔ تیزی سے بولتی کلثوم خالہ اندر داخل ہوئی۔ ماحول پر چھایا جمود اچانک ٹوٹا۔ ارے احمد، میری جان، کب آئے تم؟
انہوں نے اسے دیکھ کر بڑی مسرت کا اظہار کیا۔ وہ اٹھا اور ان سے لپٹ گیا۔ خالہ جانی، مجھے اتنا یاد آ رہی تھی، آپ مجھ سے رہا ہی نہیں گیا۔ اس نے جیسے اسے بتایا کہ وہ صرف خالہ جان سے ملنے آیا ہے۔ کتنا اچھا کیا، میں بھی جب سے آئی ہوں طبیعت بڑی اداس ہو رہی تھی۔ سوریا باجی کیسی ہیں؟ اور وہ میری گڑیا نمرا، اسے بھی لاتے نا۔ اس کے ٹیسٹ وغیرہ چل رہے تھے، وہ مکمل طور پر ان کی جانب متوجہ تھا۔ ایسے میں بھی اس نے جان لیا کہ بڑی خاموشی سے اٹھ کر وہاں سے چلی گئی تھی۔ کلثوم خالہ اس کے لیے اس کی پسندیدہ ڈش تیار کر رہی تھی۔ زرینہ بیگم بھی ان کے ساتھ کچن میں تھی۔ نہا کر باہر لان میں آیا تو دیکھا وہ گلاب کے پودوں کی کیاری کے پاس کھڑی کسی سوچ میں گم تھی۔ وہ اس کے عین پیچھے آ کر کھڑا ہوا تو وہ چونک کر مڑی۔ اوہ آپ؟ جی میں، کاٹ کا الو، عقل سے پیدل، گدھا، بے وقوف، وہ جلے کٹے لہجے میں بولتا چلا گیا۔ بڑی خوشی ہوئی ہوگی آپ کو، لیکن کیا میں جان سکتا ہوں آپ نے ایسا کیوں کیا؟ مجھے ہی پاگل کیوں بنایا؟ کیا بگاڑا تھا میں نے آپ کا؟ دیکھیے آپ خواہ خفا ہو رہے ہیں۔ گلاب کی پنکھڑی مسلنے لگی۔ وہ سب تو صرف مذاق تھا، ذرا سے مذاق پر اتنا ناراض کیوں ہو رہے ہیں آپ؟ ذرا سا مذاق؟ غصے سے پاگل ہونے لگا۔ یہ بتائیے ماہپارہ صاحبہ کہ مذاق کی حد کہاں ختم ہوئی تھی اور حقیقت کہاں سے شروع ہوئی تھی؟ وہ آپ کا گیٹ اپ مذاق تھا یا آپ کے دادا کا فرضی کردار وہ مذاق تھا، یا ان باتوں کے علاوہ وہ سارے عہد و پیمان بھی مذاق تھے؟ آپ کی نگاہوں میں محبت کی چمک مذاق تھی؟ کیا یہ سب بھی مذاق تھا؟ جی ہاں، وہ کمال اطمینان سے بولی۔ 112 سب مذاق تھا۔ آپ کو برا لگا ہو تو میں معافی چاہتی ہوں۔ شدت ضبط سے اس کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ چند لمحے ہونٹ بھینچ کر گہرے گہرے سانس لیتا رہا، پھر بولا، آپ کو کسی کے ساتھ ایسے بھیانک مذاق کا کوئی حق نہیں تھا ماہپارہ بیگم۔ کسی کا دل مٹی کا بے جان ٹکڑا نہیں ہوتا جسے مذاق نام کی ایک ٹھوکر سے توڑ دیا جائے۔ میں نے آپ کو کیا سمجھا تھا اور کیا نکلی آپ؟ او گاڈ! اس نے دونوں ہاتھوں سے سر کو تھام کر آنکھیں بند کر لی۔ اس کے دل و دماغ اس ساری صورتحال سے بری طرح متاثر ہوئے تھے۔ کچھ دیر بعد جب اس نے آنکھیں کھولی تو وہ جا چکی تھی۔ وہاں کھڑے کھڑے خود کو نارمل کرنے میں اسے کافی دیر لگی، پھر بے جان قدموں سے اندر آ گیا۔ رات کے کھانے پر کلثوم خالہ کے شوہر واجد علی خان اور ماہپارہ کے والد افتخار علی خان بھی موجود تھے۔ احمد علی نے محسوس کیا کہ کلثوم خالہ کی سسرال کے سارے بزرگ ایک سے تھے، نرم مزاج اور شفیق۔ ان سے ہلکی پھلکی باتیں کرتے اسے قطعی یہ احساس نہ ہوتا تھا کہ وہ یہاں پہلی بار آیا ہے۔ بھائی آپ دونوں میں کچھ لڑائی ہے پارو بیٹے؟ افتخار صاحب نے بڑی خوش دلی سے ماہپارہ سے پوچھا تو وہ چونکی۔ نہیں ابو جی، ان سے کیسی لڑائی؟ یہ تو مہمان ہیں۔ تو بھائی مہمان سے باتیں کرتے ہیں، اس کا حال چال پوچھتے ہیں۔ ویسے تو ہم درخواست کرتے ہیں اپنی بیٹی سے چپ رہنے کی، اور آج ہمیں خود کہنا پڑتا ہے۔ وہ ابو جی سر میں کچھ درد ہے، اس نے بہانہ تراشا۔ اوہو! اچانک خالہ کلثوم چونکی۔ ایک بات تو میں بھول ہی گئی۔ بھائی احمد علی، اب یقین آیا تمہیں؟ سیر کو سوا سیر بھی ملتا ہے۔ جی خالہ، میں سمجھا نہیں۔ اس نے چمچہ رکھ کر سر اٹھایا۔ ارے بھائی، داد نہیں دی تم نے ماہپارہ کو اس غضب کی ایکٹنگ کی؟ تمہارے گھر میں کیسا رول ادا کیا اس نے، بقول تمہارے مغلیہ کارٹون کا؟ وہ ہنسی۔ اچھا، ایسا بھی کچھ ہوا تھا کیا؟ واجد علی خان نے ہنس کر پوچھا۔ ہاں بھائی، جانے سے کچھ دن پہلے نمرا کا خط آیا تھا۔ اس نے خط میں بھی احمد کی شرارتوں کا ذکر کیا تھا۔ میں نے ماہپارہ کو البم میں احمد کی تصویر دکھائی اور اس کی شرارتوں کے قصے سنائے تو یہ میرے سر ہو گئی کہ چچی، جو شخص زمانے بھر کو بیوقوف بنائے، اسے بیوقوف بنا کر کتنا مزہ آئے گا۔ بس بھائی، ضد کر کے اس نے مجھے راضی کیا کہ میں باجی کے گھر جا کر یہی کہوں کہ دادا کی سختی کی وجہ سے یہ ایسی بن گئی ہے، اور اس طریقے سے اس نے بات کی وہاں جا کر کہ مجھ سے ہنسی روکنا محال ہو جاتا تھا۔ کیوں بھائی احمد علی، بن گئے نا بدھو؟ انہوں نے ہنستے ہوئے گم سم بیٹھے احمد علی کو مخاطب کیا تو وہ چونکا۔ آس پاس بیٹھے سارے لوگ ہی ہنس رہے تھے اور ماہپارہ کے لبوں پر بڑی دل فریب مسکراہٹ تھی۔ ایکسکیوز می، اس نے چمچہ پلیٹ میں رکھا، کرسی آہستگی سے کھسکا کر ہاتھ دھونے اٹھ کھڑا ہوا۔ کیا بات ہے احمد، 3 دن ہو گئے تمہیں آئے ہوئے، اتنے چپ چاپ اداس کیوں ہو؟ کلثوم خالہ نے چائے کا کپ اس کی جانب بڑھاتے ہوئے پوچھا۔ نہیں خالہ جان، وہم ہے آپ کا۔ اس نے کپ تھاما۔ وہم نہیں ہے بھائی، تم آئے تو میں نے سوچا تھا چلو کچھ دن گھر میں کچھ رونق رہے گی۔ تم اپنی شوخیوں شرارتوں سے خوب ہنساؤ گے۔ تم تو سادھو بنے بیٹھے ہو۔ بات کیا ہوئی؟ ارے خالہ جی، کیا ہو گیا؟
बेला वजह ज़ोर से हंसा। नई जगह है, क्या उछल कूद करूं? नई जगह है, क्या उछल कूद करूं? अस्सलाम वालेकुम। पीछे से आवाज़ आई तो वो चौंका। वालेकुम अस्सलाम। कलसूम खाला ने उठकर आने वाली को गले से लगाया। इतने दिनों बाद आई, खैरियत तो है? जी चची, बिल्कुल खैरियत है। आकर अहमद अली के सामने वाली कुर्सी पर जा बैठी। माहपारा कहाँ है? अंदर है अपने कमरे में। आजकल ड्राइंग का भूत सवार है इस पर। सारा दिन कमरे में बंद ड्राइंग करती रहती है। तुम बैठो, मैं बुलाती हूँ इसको। वो इसको वहीं बिठाकर अंदर चली गई। अहमद अली कश्मकश में बैठा इसे देखता रहा। इस लड़की को इसने कहीं देखा था, लेकिन कहाँ, ये इसे याद आकर नहीं दे रहा था। आप अहमद अली हैं? वो इसे देखकर मुस्कुराई। जी हाँ। वो हैरान हुआ। आप जानती हैं मुझे? जी हाँ, अच्छी तरह से। वो तंजिया मुस्कुराई। मगर मैं तो आपको नहीं जानता। वो उलझा। हाँ, कुछ याद सा आ रहा है, कहीं देखा है शायद। लूटने वाले भूल भी जाएं तो लूटने वाले याद रखते हैं। वो हंसी। अरे अंदलीब। माहपारा की खुशी में डूबी आवाज़ आई। फिर वो दोनों गले मिली तो अलग होने का नाम लेना भूल गई। कब आई? बड़ी खुशी से पूछ रही थी। कल आई थी। वो दोनों बातें करती इससे ज़रा दूर नीचे घास पर ही बैठ गई। और तुम्हारे मोए शोहर का क्या हाल है? क्या हाल होना है, मेरा तो सारा वक्त किचन में ही गुजरता है। पेटू शोहर कम अजाब होता है। दोनों हंसती। और पारो, तुम सुनाओ, क्या कर रही हो आजकल? बस यूं ही शौकियाँ शरारतें कर रही हूँ। माँ पारा ने किनखियों से इसे देखा। और शादी का इंतज़ार कर रही हूँ। हाँ, अभी तो इंतज़ार है, बाद में शौकियों शरारतों का ज़माना याद करके पछताओगी। दोनों कहकहा लगाकर हंसी और अहमद अली के दिमाग में झमाका सा हुआ। अब इसे याद आया, इस लड़की को इसने कहाँ देखा था। इसने रुख मोड़कर इन दोनों को हंसते हुए बातें करते हुए देखा। उठकर अंदर आ गया। ठंडी ठंडी हवा इसके चेहरे से टकराई तो इसके दिमाग में उबलता खून ज़रा ठंडा पड़ा। आधी रात बीत चुकी थी। पिछली 2 रातों से जागने के बावजूद इसे आज भी नींद ही नहीं आ रही थी। सोच कर इसका दिमाग फटने लगता था। इतनी तस्लील, इतनी ख्वारी इसकी पहले कभी नहीं हुई थी। और बात भी तो कुछ मामूली ना थी। किस कदर बेनियाजी बेपरवाही से इसने दिल तोड़ा था इसका। इसने ख्वाह मजाक ही किया। और अहमद अली ने तो मजाक नहीं किया था, वो तो संजीदा था। इसने तो दिल के तमाम तर सच्चाइयों गहराइयों के साथ इसे चाहा था, पसंद किया था। और अब अचानक सब कुछ ख़त्म। इसका दिमाग तस्लीम करने पर राज़ी ना था। इसने फ़ैसला कर लिया था कि वो सुबह होते ही चला जाएगा। मज़ीद रुकने से कुछ हासिल भी तो नहीं था। अली, पीछे से आवाज़ आई तो मुड़ा। अंधेरे के बावजूद इसे माहपारा के मानूस नकोश समझने में मुश्किल ना हुई। तुम क्यों आई यहाँ? खुश्क लहजे में बोला और रुख मोड़ लिया। आप नाराज़ हैं? किससे? तुमसे? नहीं, मैं क्यों नाराज़ होने लगा? भला किस नाते से नाराज़ होऊंगा? चंद दिनों को मेहमान आया था, नाराज़गी का क्या सवाल? मैं वाकई शर्मिंदा हूँ। शर्मिंदा तो मुझे होना चाहिए, दुखी लहजे में बोला। ख्वाब तो मैंने देखे थे, एक सरापा तो मैंने सजाया था अपने दिल में। ज़िल्लत तो मेरे जज्बों की हुई है, तौहीन तो मेरे एहसासात की हुई है, मजाक तो मेरा उड़ाया है माहपारा बेगम। शर्मिंदा तो मुझे होना चाहिए। आप क्यों शर्मिंदा हैं? वो हंसती। तो आपको भी इल्म है कि जज्बों की ज़िल्लत भी होती है, एहसासात की तौहीन भी हो सकती है, और किसी का मजाक उड़ाओ तो वो शर्मिंदा भी हो सकता है। क्या मतलब है तुम्हारा? वो मुड़ा। मैंने कब तुम्हें किसी बात से तकलीफ़ पहुंचाई? मुझे नहीं तो क्या कभी किसी और को भी आपकी तरफ से कोई तकलीफ़ नहीं पहुंची? तुम कहना क्या चाहती हो? वो ज़िद हुआ। सुनेंगे आप? वो पूछने लगी, फिर ख़ुद ही बोली। चलिए सुनिए। बहुत पहले की बात है, जब अंदलीब की शादी नहीं हुई थी। हम दोनों में बचपन से ही बड़ी गहरी दोस्ती है। हाँ, तो मैं कह रही थी कि अंदलीब की शादी नहीं हुई थी और इसे BA फाइनल का एग्ज़ाम देना था। आपके शहर में अंदलीब के अम्मी अब्बू रहते हैं। बचपन से यहाँ पिंडी में रहती है अपनी खाला के पास। खैर, अंदलीब फार्म वगैरह भरने गई थी। जब वापस आई तो बेहद मलूल और उदास। जानते हैं क्यों? आपकी वजह से। आपको अपनी वो शरारत तो याद होगी। इसका नतीजा ये निकला, जब अंदलीब के फ़ादर को सारी बात का इल्म हुआ, उन्होंने गुस्से में आकर इसे इम्तहान देने से ही मना कर दिया। अंदलीब दरअसल बहुत सीधी और मासूम सी लड़की है, हर एक पर एतबार कर लेने वाली। इन दिनों वो इतनी डिप्रेस्ड हो गई थी कि बात बात पर रो देती थी। अब तो इसकी शादी हो गई है, सब कुछ भूल भाल चुकी है, लेकिन मैं इन दिनों को आज भी नहीं भूल सकी। इस अनदेखी शख्सियत पर मुझे बेपनाह गुस्सा आता था, जिसकी वजह से मेरी दोस्त इतना अरसा परेशान रही।
ابھی 2 مہینے پہلے کی بات ہے، اندلی مجھ سے ملنے آئی تھی۔ اتفاق سے اسی دن نمرا کا خط آیا، اس میں آپ کی شرارتوں کا ذکر تھا۔ چچی جان کو آپ کی یاد آئی تو وہ اپنا پرانا البم نکال کر ہمیں دکھانے لگی۔ اندلیب نے اس میں آپ کو شناخت کر لیا۔ چچی جان نے بھی آپ کی شرارتوں کے اتنے قصے سنائے کہ میں نے دل میں طے کر لیا کہ ایک مرتبہ میں بھی اسی طرح آپ کو پریشان کر کے دیکھوں، جس طرح آپ دوسروں کو پریشان کرتے ہیں۔ دوسروں کو ستا کر بھول جانا بہت آسان کام ہے احمد صاحب، جب اپنا دل ٹوٹتا ہے نا تو چوٹ بڑے زور کی لگتی ہے۔ آپ ہی نے کہا تھا نا کہ دل کوئی مٹی کا کھلونا نہیں ہوتا جسے مذاق کی ٹھوکر سے توڑ دیا جائے۔ اپنا دل ٹوٹنے پر تو اتنا ماتم کر رہے ہیں آپ، کبھی ان بہت سے لوگوں کے بارے میں سوچا آپ نے جن سے آپ نے مذاق کے نام پر کئی کھیل کھیلے؟ کھیل صرف آپ کے لیے اور تکلیف اور احساس ذلت دوسروں کے لیے؟ بول بول کر تھک گئی۔ احمد علی نے ندامت سے جھکا ہوا سر اٹھایا۔ آئی ایم ویری سوری، بالآخر وہ اتنا ہی کہہ سکا۔ واقعی یہ احساس شاید مجھے اس طرح کبھی نہ ہو پاتا جس طرح اب ہوا ہے۔ عملی تجربے کے بعد وہ مڑ کر جانے لگا۔ سنیے، اس نے پیچھے سے آواز دی تو وہ رک گیا۔ وہ اس کے قریب آ گئی۔ ایک اور بات کہنی تھی آپ سے۔ کہیے۔ شاید ایک خوبصورت سحر یاد ہو آپ کو۔ میں اس رات واقعی نہیں سوئی تھی، اور اس وقت جو کچھ کہا تھا میں نے آپ سے وہ جھوٹ نہیں تھا۔ جو کچھ میں نے کہا تھا جھوٹ وہ بھی نہیں تھا۔ کچھ دیر سوچ کر وہ بولا، لیکن بات یہ ہے ماہپارا کہ وہ سب میں نے آپ سے نہیں کہا تھا۔ وہ ساری باتیں میں نے ایک لڑکی سے کی تھی جو پاکیزہ تھی، اس سحر کی طرح معصوم اور شگفتہ تھی، اس پھول کی طرح جو میں نے اس کے لیے توڑا تھا۔ وہ پھول مجھے اس نے اپنے بالوں میں نہیں لگانے دیا تھا کیونکہ وہ نامحرموں سے بال چھپاتی تھی۔ وہ لڑکی آپ نہیں تھی ماہپارا، دکھی لہجے میں بولا اور اس کے قریب سے گزر کر سیڑھیاں اترنے لگا۔ کپڑوں کو طے کر کے اس نے سوٹ کیس میں رکھا اور اسے بند کر دیا۔ کوئی گھنٹے بعد والی ٹرین سے اسے جانا تھا۔ اچانک پازیب کی آواز کمرے میں چھنکی تو وہ چونکا۔ پیلے تنگ چوڑی دار پاجامے کے ساتھ لال پشواس پہنے، بالوں کو پیلے ململ کے بڑے سے دوپٹے سے ڈھانپے دروازے سے لگی کھڑی تھی۔ احمد علی ایک ٹک اسے دیکھنے لگا۔ اس نے واقعی ماہپارا سے شدید محبت کی تھی۔ اس بات کا احساس اچانک اس کی ہر رگ میں اترنے لگا۔ وہ وہی ماہپارا تھی، شرمیلی، باحیا، روشن آنکھوں والی۔ جا رہے ہیں آپ؟ وہ اندر آ گئی۔ ہمیں چھوڑ کر؟ کیا مذاق ہے، اس نے تلخی سے کہا۔ بلا وجہ سوٹ کے جھاڑنے لگا۔ مذاق جو تھا سو تھا، یہ تو حقیقت ہے۔ وہ مسکرائی۔ ہم واقعی آپ کے بنا نہیں رہ سکتے، جس کی چاہے قسم لے لیں۔ احمد علی کو نہ چاہتے ہوئے بھی ہنسی آ گئی۔ ہنسنے کی کیا بات ہے، اس نے منہ بنایا۔ ہم سچ کہہ رہے ہیں۔ ماہپارا پلیز ختم کرو یہ سب۔ وہ ضد چھوا۔ کیوں؟ یہی انداز تو پسند ہے آپ کو ہمارا۔ ہم یوں ہی رہیں گے ساری زندگی، ہم وعدہ کرتے ہیں۔ اچھا؟ وہ سیدھا ہوا۔ سوچ لو، بڑا مشکل کام ہے۔ تمہاری سلیو لیس شرٹس کا کیا ہوگا؟ آگ لگا دیں گے ہم۔ وہ مسکرائی۔ پرومس؟ احمد علی ہنس دیا۔ اب تو نہ جائیں۔ اب تو جانا ہی پڑے گا، وہ شرارت سے بولا۔ کیوں؟ امی جان کو بھیجنا ہے نا ادھر، میرا کام تو ختم۔ اور ہاں، نمرا نے کہا تھا ماہپارا بھابھی کو میرا سلام کہنا۔ وہ شرما کر رہ گئی۔ ہاں بس یہی ادا پسند ہے تمہاری، یہ تو ایکٹنگ نہیں ہے نا۔ اور سنو، شادی کے بعد تمہارے دادا کا رول مجھے پلے کرنا ہے۔ جب تمہارے ساتھ سختی نہیں ہوگی سدھرو گی نہیں تم۔ وہ اپنی رو میں بولتا چلا گیا اور یہ بھی نہیں دیکھا کہ ماہپارا ہنس ہنس کر بے حال ہو رہی تھی۔ یہ خوبصورت سا ناول تو پہنچا اپنے اختتام تک۔ اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ۔